بس هلا اللي صار ولازم اخبركم يا حبيبتي بكل اسف. يعني بتعرفوا انتوا قد انا بحب لبوسي وبحب بنتها وبحب كل عائلتها، وما تأخذي ان شاء الله. يعني يقولوا لي انتوا شو بتفضلوا تيجي على اثيوبيا تهتموا فيها بعد ما يعني للدفن للصلاة اللي بدكم إياه، وإذا بدكم يعني نأمن لها جمعية تهتم فيها وكل شيء يكون منيح. صارت القصة شو بدنا نعمل من خارج التفاصيل. على كل حال شكرا لاتصالكم، وقولي لأخواتك بليز واتفقوا وبعدين قولوا لي شو بدكم. ከእህቶች ጋር አውሪና የምትፈልጉትን ንገሩኝ። ትምጣ አስክሬኑ ይላክልን ካላችሁ እንዲላክ አደርጋለሁ። አይዘው ትቀበር ካላችሁም ጀምዕያ እኔ ማቀው እርዳታ ድርጅት ነው። ግን ምን አንዳንድ ሰው ደግሞ ኮሚኒቲ ነው ይላል። ኮሚኒቲ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሰው ለኤምባሲ ያሳውቂ በኤምባሲ በኩል ትቀበር ነው መሰለኝ። ወደ ሁለተኛው ቮይስ ሄዳል። عبت وكل اخواتك اللي حكيوا انا حكيته. كل اخواتك اللي حكوا انا حكيته. لا من لا تتشالوا انا اقرا لونه ميلا مشان هيك انا رح اقول لك باختصار شديد انا كتير زعلانه على بوسي. እኔ በጣም አዝኛለሁ ለቡሲ። ቡሲ ማለት ያረፈችው እህቷ ማለት ነው። وصار كل شيء بلحظة. يعني كل نجر بسكند إني تفتروا بغرض أنا من بيتي أنا بالأول هي بعتت بغرض من الثامن أو التاسع يمكن. ثامن أو تاسع مالت كسمنتنيا ويم كزتانيا فوق نو قالت تامت أهيدتشو قدم من دنيالتشو وده هنا بوتا لنيد نبرة ወደ ውጪ ወደ ሆነ ቦታ ለመሄድ ከመሄዳችን በፊት እቃ ልታመጣ ወደ ላይ ወጥታ ከዛ ላይ ሆና ወደ ታች ስታይ አዙሯት ወደቀች ነው ያለችው የመጀመሪያው ቮይስ ላይ አይደል። ይሄኛው ቮይስ ደግሞ ሁለተኛው ቮይስ ደግሞ ለሌላ ሰው ደግሞ የላከችው ነው ለሌላኛ እህት። ለመጀመሪያ እህት የመጀመሪያው ቮይስ ለሷ ለራሷ እዚህ ጋር ለምታዩት ለድንቁ የላከችው ነው። ድንቁ ዱባይ ሰርታ ስለነበር ከዚህ በፊት አረብኛ ስለምትችል እህቴ ምን ሆና ነው ስልክ ማታነሳው ብላ ለመዳምየው ስልክ ስለነበራት ለመዳምየው ቮይስ ስታደርግ ነው መዳምየው የመጀመሪያውን ቮይስ ለድንቁ የላከችው ነው። ይህ ሁለተኛው ቮይስ ደግሞ ለሌላኛው እህት የላከችው ነው። ኦኬ አንዴ ይህን በደንብ እንስማው ልዩነቱን ለማወቅ። مساء الخير يا حبيبتي، والله ليك أنا مريضة وتعبت. እንዴት አመሸሽ ሀቢብቲ? እኔ አሞኛል ደክሞኛል። አና ማሪዳ አና ታብት ማለት እኔ አሞኛል ደክሞኛል። እህቶችክ اللي حكيوا انا حكيته እያንዳንዳቸው ያናገሩኝን እህቶችሽን ምላሽ ሰጥቻለሁ። قلت لهم شو صار. مشان هيك انا رح اقول لك باختصار شديد انا ምን እንደተፈጠረ እያንዳንዳቸው እህቶችሽ ነግሬያለሁ። እንደዛም ሆኖ አሁንም በእክትሳር ማለት ጠቅላላ አድርጌ ስነግርሽ عليني على بوسي እኔ በጣም አዝኛለሁ ለቡሲ። وصار كل شيء بلحظة ሁሉ ነገር የተፈጠረው በሰከንድ ነው። أجي بغرض أنا من بيتي أنا بالأول هي بعتت بغرض من الثامن أو እኔ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የምኖረው። እሷ እቃ ልታመጣ 8ኛ ፎቅ ወጣች። ታምን አው ታሰል ማለት 8ኛ ወይም 9ኛ ፎቅ ላይ ወጣች። من عند جيران من عند جيران የመጀመሪያው ቮይስ ላይ ጋይስ ምን ሱፐር ማርኬት ነው የሚለው ኬት ነው እቃ የምታመጣው አይለች የመጀመሪያው ቮይስ ላይ። አሁን ምን እንደ ጂራን ኦኬ ጂራን ማለት ጎረቤት ነው። አና ሳክና በአወል ጣባ አለች የመጀመሪያው ላይ ነው የምኖረው አንደኛ ፎቅ ላይ ነው። ከ8ኛ ወይም ከ9ኛ ፎቅ ከጎረቤት እቃ ልታመጣ ሄደች። ኦኬ ስሙት ወደም የመጀመሪያው ምን እንደነበረ አላውቅም። وطولت دقت ቆየች በጣም ስትቆይ ደኤልታ ማለት ደወልኩላት
كان صار الأمبولانس تحت وما شفتها أنا، ما خلوني أشوفها دغري، أخذوها على لحظة شو دوالة كرتار قولي زي الأمبولانس قايدتش يمكن من عند الجيرة، فطلعت وطولت، دقت لها هونيك كان صار الأمبولانس تحت وما شفتها أنا، ما خلوني أشوفها دغري، أخذوها على الأسبيطال على الجامعة الأمريكية ببيروت. ቆየች ሄዳ ቆየች ደኤትላ ብላ ተመልሳት ነግረን ስወጣ ወዲያው አምቡላንስ አየው። እኔ እንዳይ አልፈቀዱልኝም እና አምቡላንስ ላይ አድርገው ወሰዷት ነው የምትለው። نقصوها يعني وصلت بعد عم تتنفس ولما በወደቀች ሰዓት ስቲል እየተነፈሰች ነበረ እና እሷን ለማዳን ቶሎ አምቡላንሱ አድርገው ወሰዷት ነው ካነት عم تتنفس يعني لما بعدنا حدا سأل أنا انهارت أعصابي وبعدين أنا انهارت أعصابي ማለት እኔ ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም። ስለዚህ ሰው ላክን ከአምቡላንሱ ጋር ቼክ የሚያደርግ بأن صاروا مختلفين اللي من أثيوبيا وشيء بيحكي منيح وشيء ما بيعرف يحكي يعني ما حد كإثيوبيا تقولوا لي لحظة شوي ببيروت وحاولوا ينقذوها يعني وصلت بعد عم تتنفس ولما رحنا قالوا لنا يعني لما بعدنا حدا سأل أنا انهارت أعصابي وبعدين انهارت أعصابي أن صاروا مختلفين اللي من أثيوبيا وشيء بيحكي منيح وشيء انهارت أعصابي قد ما يتبفلوا لي من إثيوبيا ማለት በጣም ብዙ ከመደወላቸው የተነሳ ከኢትዮጵያ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ፣ ጭንቅላቴን መቆጣጠር አቃተኝ እና የመጀመሪያው ቮይስ ላይ ደግሞ ልጄ አብሮ ሄዷል ከአምቡላንሱ ጋር ነበር ያለችዋ እና ሰው ላክን ቼክ የሚያረጋት ማለት ነው ከአምቡላንሱ ጋር ነው የሚለው እዚህ ጋር እና ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም። ስልክ በጣም በዝቶብኝ ከኢትዮጵያ ሼ ቢያሕኪ ምኒሕ አንዳንዱ ጥሩ ይናገራል፣ አንዳንዱ ጥሩ አይናገርም። في حكي يعني ما حبيت ومرضت وانا بكفي በዛ ታመምኩኝ። ማሐቤቱ ምረድት ማለት ጥሩ ማይናገሩትን አሳመሙኝ ነው። ليا يعني صار سنتين عندي እሷ 2 ዓመት ሆኗታል እኔ ጋ። إذا أنت أختها قديش كانت مبسوطة ومرتاحة حتى قلت لها قبل አንቺ እህቷ ከሆንሽ እኔ ጋ ምን ያህል ደስተኛ እንደነበረች ታውቂያለሽ መቼም። ماما مريضة إذا بتحبي تروحي شهر أنا ببعتك تطلعي على ماما إذا بالمستشفى وتطمني وبتحبي ترجعي أو فيكي بترجعي وصار اللي صار بلحظة እናቴ ታማለች ራሱ ስትለኝ መሄድ ከፈለግሽ ሄደሽ አይተሻት 1 ወር መመለስ ትችያለሽ ብያት ነበረ እና ደግሞ የተፈጠረው ነገር በላሕዛ ነው የተፈጠረው፣ በሰከንድ ነው የተፈጠረው። وصلت تجيب الغرض إيش عبالة تقعد على حافة الصيحة مدري حتى تتمشى እቃ ልታመጣ ነበር የወጣችው። እንዴት በረንዳው ላይ ጫፉ ላይ መቀመጥ ሀሳብ እንደመጣላት አላውቅም አለች። ቅድም ግን መስኮቱን ከፍታ ወደታች ስታያዙራት ወደቀች ነበር አይደል ያለችው የመጀመሪያው ቮይስ ላይ እና እዚህ ላይ ደግሞ የሚለው የበረንዳው ጫፍ ላይ እንዴት መቀመጥ ወይም ደግሞ ወክ ማድረግ እንዳማራት አላውቅም ይመስለኛል። 1 ሰከንድ طلعت لورا قلبت من فوق لتحت على الباب البناية እና ከበረንዳው ላይ ወደቀች። ቁጭ ብላ ነበር ጫፉ ላይ ወደቀች። يعني الجيران قبلي كانوا شافوها وقعت ከኔ ቀድመው ጎረቤቶች ነው ያዩዋት። ما سمعت إلا الصريخ ولا هذا وكان إجا أخذها ከዛ የሰዎችን ጩኸት ሰማ። አምቡላንስ መጥቶ ወሰዳት። በወደቀች ሰዓት እየተነፈሰች ነበር አምቡላንሱ ሲያነሳት። بتعرفي ما حدا بيحكي مع حدا، ممنوع للزيارات والى اخره እና መምኑዕ ነው ዚያራት ቪዚት ማድረግ ምናምን ክልክል ስለሆነ ቪዚት አላረግናትም ነው። وكانت توفت يعني هي حاطينها هلا بالبراد وناطرين قرار ከዛ ጠዋት ላይ እንትን አለች ተወፈት ነፍሷ ህይወቷ አለፈና አሁን በረዶ ቤት አድርገዋታል። وانا مستعده قلت لهم لاخواتك انه نبعتها على اثيوبيا بس قبل التنقل انا مستعد ማለት እኔ ዝግጁ ነኝ አስክሬኗን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ለእህቶችም ነግሬያቸዋለሁ።
ما فينا نعمل هي الاتصال، بدنا نتصل بالسفارة، بدنا نتصل بالإمباسي مدول لبن في جمعية بتهتم بالأثيوبية اللي هن موجود في جمعية كوميونيتي على بإثيوبيانوችን ቴኬር የሚያደርግ وطبعا يعني أنا بعتبر حالي من اللي يعني معنيين أكثر من غيري بهذا الموضوع، لأن أنا راسين ጉዳይ ከማንም በላይ ይመለከተዋል ብዬ የማስብ ስለሆንኩኝ وكانت يعني مثال البنت المهذبة ومرتبة በጣም ጥሩ ልጅ ሰው ነበረች፣ ስርዓት ያላት ولا بشي ولا أنا زعلتها እኔ በምንም ነገር አስቀይሜያት አላውቅም። سبحان الله القدر شو صعب أحيانا سبحان الله القدر ማለት በቃ ዕጣ ፈንታ ማለት የተጻፈ ነገር ፈጣሪ የፈቀደው ሆነ እንደማለት ነው። فيعني أنا من كل قلبي بعزيكم، بس أنا بعتبر حالي እኔ በሙሉ ልቤ ሀዘኔን እገልጻለሁ ለእናንተ ለቤተሰቦቿ። هي مثلكم. وهلا ما في يعطيك كثير انفورماسيون يعني اللي انت عايزتيها للتنين، لانه هلا لا فينا نتصل بالسفاره عطله ببيروت العيد ቤይሩት አሁን የኢድ ዝግ ስለሆነ ያው እሷ ያረፈችው አርብ የኢድ የዕለት ሁለት ስለሆነ ለኢድ ዝግ ነው፣ ኤምባሲም ዝግ ነው። ምንም ማድረግ አንችልም በአሁኑ ሰዓት ነው። فمضطرين انه ننطر للتنين تنروح ግዴታ እስከ ሰኞ መጠበቅ አለብን ስራ እስኪጀምር ኤምባሲ። نسأل كيف فينا نأمنها نبعثها على اثيوبيا، وكمان بدي العنوان الكامل لوين بدنا نبعثها، بدي ارجع اتصل እና የት መላክ እንዳለብኝ ሙሉ አድራሻ እንድትሰጡኝ እፈልጋለሁ። አስክሬኑን ወዴት መላክ እንዳለብኝ ሰኞ ኤምባሲ ሲከፈት ኤምባሲ እንዳናገር يكون وأرقامكم كلها صارت عندي، وإذا أنت بهمك أنا بحكيكي برجع يوم የሁላችሁም እህቶቿ ቁጥር እጄ ላይ አለ። إذا بدك أنا بحكيكي كفلك شانتين أوراشالو قدتا ليك شو قدرنا عملنا، وإن شاء الله كل شيء بيكون منيح. وبتبعتي لي أنت العنوان المضبوط አንቺ ትክክለኛውን አድራሻ ትልኪልኛለሽ አስክሬኑን ምልክበት። ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር እንደምትፈልጉት ይሆናል። قرروا يعني الجمعية اللي بتهتم بالأثيوبية برجع بحكيكي እስቲ በኢትዮጵያኖችን ቴኬር የሚያደርገው ጀምዕያ ኮሚኒቲ ምን እንደወሰን የሚወስነውን አብረን እናደርጋለን። كل الأخبار اللي بنقدر نعملها، إذا أنتم حابين كل أهلها حابين ترجعي تردي لي خبر التنين، وأنا رح أعمل كل جهدي إني نبعتها على العنوان اللي بتعطيني ሙሉ ቤተሰቡ አስክሬኗ ይምጣ የሚለውን ከወሰነ አድራሻ ልከሽልኝ አስክሬኑን እልካለሁ። يكونوا بالجمعية عارفين وحيتصلوا فيكم كمان. اوكي، فيعني من كل قلبي بعزيكم كلكم وعزي اهلك كلهم، وان شاء الله شو بدنا نعمل هيدا قدر ربنا، وانتم بتعوضوا لها اذا كان اهتميتوا ببنتها واهتميتوا بعائلتها، وان شاء الله تكونوا بخير دايما. ان شاء الله انا بعمل كل شيء بريحكم. شو بدنا نعمل؟ يعني هذه الاشياء بتصير مش بإرادتكم ولا بإرادتنا. حبيبتي من كل قلبي تعازيي لإلكم، وإن شاء الله بتضلوا بخير. وهالقد يعني في لك هلا اليوم مع إنه كله عطلة بيروت وما حدا بيسمح لحدا يعمل أي تحرك مثل اللي قلت لك عنه. إن شاء الله تنام نشوف بعد ما تكوني كمان رجعتي رديتي لي خبر وبعتي لي العنوان، إن شاء الله بتكون الجمعية كمان اتصلت فيكم። ጀምያ የምትለው አይ ቲንክ ሴትዮዋ ኤምባሲያችንን መሰለኝ ጀምያ የምትለው እና ከኤምባሲ የሚደወልልሻል ኢንሻላህ። እና እኔ በጣም ከልቤ ሀዘኔን እገልጻለሁ ለእናንተ። ፈጣሪ ፈቀደ ነው የሆነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። አስክሬኗን ላኪ የምትሉኝ ከሆነ ተስማምታችሁ ንገሩኝ፣ አድራሻ ላኩልኝ፣ አስክሬኗን እልካለሁ ነው የሚለው። ሶስተኛ ቮይስ አለ መዳም እየው የላከችው 3 ማለት
ሶስተኛው ليش هم تحكي الحكي ብሎ የሚጀምረው ለማን የላከችው ነው ሴትዮዋ? ሚዩት ናችሁ። ከኔ ጋር እያወራችሁ ከሆነ አይሰማኝም። ማይካችሁ ዝግ ነው። ለእሷ ነው የላከችው ሀቡ። ሌላኛዋ የባሏ እህት ተናዳ ምን እንዳለቻት አላውቅም። ለማዳምየዋ ከዛ እሷ ተናዳ እህትየዋ ነው ወይስ ያደረገችው? እሺ ለባልሽ አንደኛው ለድንቋ አንደኛው ለአንደኛው እህቷ አንደኛው ደግሞ ለባልየው እህት የላከችው 3 የተለያየ ቮይስ ነው ያለው። مساء الخير يا حبيبتي، وأنا بقدر أفهم قديش متضايقة أختها وليش عم تحكي هالحكي. هيدا حكي مش منيح تحكي. أنا بحبها كتير لأبوسي، وصار اللي صار قلتلها شو صار. وعكل حال يعني هي يمكن الجمعية أخذوها أو بعدها بالمستشفى. اليوم عطلة ببيروت مثل ما بتعرف كلكم، عيد وما في حدا بيحكي مع حدا قبل نهار التنين. عكل حال يوم التنين إذا مثل ما عم تقولي بدهم أهلها إنه نحن نبعتها، رح نشوف إذا فينا نبعتها. في جمعية بتهتم بالأثيوبيات، والأثيوبية اللي هن هون، بنشوف إذا في إمكانية نبعتها على أثيوبيا رح نبعتها. بس هن يتفقوا بين بعضهم بدهم نبعتها أو بدهم الجمعية تهتم فيها هون وين بتدفنها. يعني الحادث صار نحن ما إلنا علاقة فيه. يعني هو برات بيتي أنا بالأول طابق عايشة، وهي طلعت على الطابق الثاني تجيب غرض وتنزل، وهيك صار. طابق الثاني እንዴ? የመጀመሪያው ላይ ጣቢዕ ታማን አው ታስዕ አላለችም ነበር? 8ኛው ወይም 9ኛ? አሁን ደግሞ ጣቢዕ ታኒ ነው ያለችው አይደል ጋይስ? 2ኛ ፎቅ። አንዴ እንስማ። ሶሪ ደግሞ ሳልተረጉምላችሁ ረስቸው። مساء الخير يا حبيبتي، وأنا بقدر أفهم قديش متضايقة أختها وليش عم تحكي هالحكي. مساء الخير يا حبيبتي ማለት ሰላም አመሸሽ يا حبيبتي። እኔ እረዳለሁ እህትየው ምን ያህል አዝና ይህን እንደምትናገር። هيدا حكي مش منيح تحكي. ይሄ ንግግር ጥሩ አይደለም የምትናገሪው። كتير لأبوسي. እኔ ቡሲን በጣም እወዳታለሁ። وصار اللي صار قلت የተፈጠረው ነገር ተፈጥሯል። شو صار. وعكل حال ለማንኛውም كل حال يعني هي يمكن الجمعية أخذوها أو بعدها بالمستشفى. ጀምያ ኤምባሲ እያልን እናውራ። ምናልባት እሷ ጀምያ የምትለው ኤምባሲን ከሆነ ኤምባሲ አስክሬኗን ወስደውት ከሆነ እዛው ሆስፒታል ይሆን አላውቅም። بيروت مثل ما بتعرف كلكم አሁን ቤይሩት ላይ ዝግ ነው። ከሰኞ በፊት ቆይ وما في حدا بيحكي مع حدا قبل نهار التنين. ማንም ከማንም ጋር ከሰኞ በፊት ማውራት አይችልም። على كل حال يوم التنين إذا مثل ما عم تقولي بدهم أهلها إنه نحن نبعتها. ለማንኛውም እንደምትዩ ቤተሰቦቿ እኛ አስክሬኑን እንድንልክ ፈልገው ከሆነ إذا فينا نبعتها في جمعية መላክ ከቻልን تهتم بالأثيوبيات. ጀምያ አለ ኢትዮጵያኖችን ቴኬር የሚያደርግ ጀምያ ኮሚኒቲ ለማለት ፈልጋ ይሁን እርዳታ ድርጅት ለማለት ፈልጋ ይሁን ኤምባሲ ለማለት ፈልጋ ይሁን አደነ أثيوبية اللي هن هون، بنشوف إذا في إمكانية نبعتها على أثيوبيا. እድል ካለ إذا في إمكانية እድል ካለ የምንልክበት መጀመሪያ ልካለው የፈለጋችሁ ነው አርጋለሁ ስትል ነበር። አሁን ደግሞ እያፈገፈገች ነው። መላክ እድል ካለ ነው የምትለው እዚህ ጋር رح نبعتها. بس هن يتفقوا بين بعضهم بدهم نبعتها أو بدهم الجمعية. መጀመሪያ እነሱ ቤተሰቦች ይስማሙ እንላካት ወይንስ فيها هون وين بتدفنها ወይስ እዚህ እንቅበራት? يعني الحادث صار ونحن ما قلنا አደጋው ተፈጥሯል። في يعني هو برات بيتي أنا بالأول طابق عايشة، وهي طلعت على الطابق الثاني تجيب غرض وتنزل.
እኮ ጣብዕት ታኒ ያለች አሁን ኤምባሲ ሰፋራ ነው ማሬን ያውቃሉ። ኤምባሲ ሰፋራ እንደሆነ እሷ ሰፋራ ላለው ብላ ይሁን ጀምዕያ የምትለው እኔ ጀምዕያ ኸይርያ እዚህ ማውቀው እርዳታ ድርጅት ነው። በቤሩት ደግሞ ጀምዕያ የሚሉት ምን እንደሆነ አላውቅም። ዝም ብለሽ ደጋግመሽ አንድ አይነት ኮመንት አትጻፊ እንዳትመወች። እንትን وهيك صار قلت لها لاختها شرحت لها شو صار وبعدين هي اخذناها على المستشفى. የቅድሙ ቮይስ ስምንተኛ ፎቅ ነበር የሚለው አሁን ደግሞ ሁለተኛ ፎቅ ነው የሚለው። ራይት ታኒ ጥላዕ ታብዕ ታኒ እኮ ነው ያለችው። አሁን ታኒ ማለት እኮ ትኔን ነው። ቅድም እኮ ታስዕ አው ተማን አው ታስዕ ነበር ያለችው ቅድም። አሁንም ታምን ነው ታኒ እኮ ነው የሚለው። ይሄ ሁለተኛ ነው አይደል ይሄ የሚለው። የቅድሙ ግን እኮ ስምንተኛ ነው ያለችው። የቅድሙ ቮይስ ላይ ያልነበራችሁ ትሆናላችሁ ያልሰማችሁ። الصليب الأحمر وحاولوا كتير ينقصوها بالجامعة. الصليب الأحمر ማለት ቀይ መስቀል በጣም ሊያድኗት ሞክረው ነበር። وبس هلا عطلي ما فينا نحكي مع حدا، ما فينا نقول لازم عائلتها ياخذوا قرار ويقولوا لنا شو بدهم. አሁን ቤት እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። ሰዎቿ ይወስኑ አስክሬኑ ይምጣ ወይስ አይምጣ የሚለውን ነገር بعدها نحن بنجرب كل جهدنا نبعث. ከዛ እኛም ሁሉንም ነገር እንሞክራለን አስክሬኗን ለመላክ። الجمعية راح تحكي معهم وتبلغهم. اوكي ከዛ ጀምዕያ راح تحكي معهم تبلغون ማለት ጀምዕያ ወይም ድርጅቱ እስካሁን ጀምዕያ ምን እንደሆነ እስከምደውልላት ድረስ ሴትዮዋ ጀምዕያ የምትለው ምን እንደሆነ አላውቅም። ሰውን ስደውልላት ጠይቃታለሁ። ኮሚኒቲንም ሊሆን ይችላል። ሰው ጀምዕያ ይደውልና እንትን ይላል ያሳውቃል። وما بينفع هذا الحكي اللي طالع ونازل. ይሄ የምትናገሪው ጣልዕ ናዝል የተለያየ ነገር አይዶኑ የባልየው እህት ምን ብላት እንደሆነ ለሴትዮዋ አላውቅም። ነኝ ያለችው ኢንሻላህ ቡክረ ባዕድ ቡክረ እዛ ዓርፍና አይ ሸይ ኢንሻላህ ቡክረ ባዕድ ቡክረ ኢዛ ዓረፍና አይ ሸይ ማለት ነገ ከነገ ወዲያ ምንም ነገር ካወቀን بحكيكي አወራሻለሁ። اسمك دينا مثل ما قلتي لي. انت اسمك دينا مثل ما قلتي لي. وتكرم عينكم والعيلة المهم تاخد قرار شو بدها نبعتها على اسم ቤተሰብ ይወስንና የፈለገውን እንትን እንላለን እናሳውቃለን። هي متوفية هي موجود. ما بدي اسأل بكرة اذا هي عند الجمعية ولا بعدها بالهوسبيتال. ነገ ጠይቃለሁ። እሷ አስክሬኗ ጀምዕያ ሄደ ወይንስ እዛው ሆስፒታል ነው ያለው? لأن بكرة ما في شغل عطلة ما حدا بيرد وبعد ነገ እረፍት ነው ስራ የለም። ስለዚህ ማንም ስልክ አያነሳልኝ። ነገ ብደውል عاد ليوم التنين بس أكيد ما ስለዚህ ሰኞ ብቻ ነው መልስ ማምጣት የምችለው። يعني برات المستشفى أو برات الجمعية ما في مشكلة. أكيد هي بمستشفى ومأمنينها لحد ما ياخدوا أهلها قرار. እርግጠኛ ነኝ እሷ እዛው ሴፍ ናት ሆስፒታል ቤተሰቦቿ ውሳኔ እስኪወስኑ ድረስ። وبليز قولي لها لأختها إنه ما تحكي هذا الحكي اللي بلا عازي أنا بحبها أكتر منهم أو እባክሽ ለእህትየው እቺ የባል እህት መሰለች ለእህትየው ንገሪያት እንደዚህ አይነት ነገር አትናገር። እኔ ከነሱ በላይ ወዳታለሁ። ሙሲን ማለት ነው ሰራተኛዋን ነፍሷን ولا أكتر منهم مثلهم. فبليز ما بحب اسمع هذا مو أكتر منهم مثلهم የእነሱን ያህል ወዳታለሁ። كيتو أختها وأنا بس أعرف شيء طالما عم تقولي إنه أحسن نبعتها على إثيوبيا نحكي معكم إذا قالوا لنا بالهوسبيتال أوكي. ሆስፒታሉ ኦኬ አስክሬኗን ልካለን ካለ እናናገራቸዋለን። جمعية وهن راح يحكوا معكم راح يتواصلوا معكم. أوكي ጀምዕያው ራሱ ኮንታክት ያደርጋቸዋል ያናግራቸዋል። طريق السفارة عن طريق الطريق السفارة ስለዚህ الطريق ጀምዕያ ኮሚኒቲውን ይመስለኛል። ሰፋራ ኤምባሲውን ነው በኤምባሲውና በጀምዕያው በኩል هن بيعرفوا شو بدهم يتصرفوا أكتر مني أنا. أوكي እነሱ ከኔ በላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ። ጀምዕያና ኤምባሲው ሰፋራው وفاهمية إنه هيدا ما بينفع اللي راح شو بدنا نعمل هلأ
ይሄ አደጋ ነው ተፈጠረ፣ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም እና ንገሪያት ለእህቷ እንትን የምትናገረው ነገር ትክክል አይደለም። እኔ ቦስ ወዳታለሁ ነው የምትለው እዚህ ጋ አሁን እኔ ሴትዮዋን ደውዬ ልጠይቃት። አሁን ከዛን ቀን በኋላ እሺ ከሰኞ ጀምሮ ያለውን ነገር አስረጅን። ድርጅቱን ጀምዕያ ነው የሚሉት። የምን ድርጅት ነው? ከሰኞ ጀምሮ ያለውን ነገር ማይክሽን አብሪና ከሰኞ ጀምሮ ሰኞ ልክ ከበዓል በኋላ ሲከፈት ምን አደረገች? ከኢድ በኋላ ሴትዮዋ ምን ላይ ደረሰ የሚለውን ከዛ በኋላ ያለውን አስረጅን። ሴትዮዋ ጋር ከመደወሌ በፊት በደንብ ማወቅ አለብኝ ሁሉን ነገር። እሺ አንድ ሀቡ አንድ የመጨረሻ ቮይስ ነው። ከዛም በኋላ የላከችው እንጂ ከዛም በኋላ ምንም ያሉት ነገር ነው አይደለም። ይኸውልሽ እኔ ያልኩሽ ሰኞ ኢድ ሲያልቅ ሰኞ ኤምባሲ ሲከፈት ጀምያውም ስራ ሲጀምር የዛኔ አሳውቃችኋለሁ። እስከዛ እናንተ ተነጋግራችሁ ቤተሰብ ወስኑ። አስክሬኑ ይምጣ ወይስ እዛው ይደፈን? አስክሬኑ ይምጣ ወይስ እዛው ይደፈን? አስክሬኑ ይምጣ ወይስ እዛው ይደፈን? ወስናችሁ ንገሩኝ አለች። ሰኞ ሲደርስ ሴትዮዋ ደወለች ወይ እናንተ ደወላችሁ ወይ የሚለውን ንገረኝ። እሷ ድምፅ አስቀምጣላታለች፣ አልመለሰችላትም። እስካሁን ድረስ የመጨረሻው የሴትዮዋ ምላሽ የመጨረሻው ምላሿ ይህ ቮይስ ነው። ዓርብ ዕለት ያደረገችው ቮይስ ነው። የመጨረሻ ቮይስ አንድ አለ ባለፈው የተላከ የመጨረሻ ቮይስ ከላይ ላይ ላክልሽ። ቆይ አንዴ ቆይ ሀይ በበልሽ ዋትሳፕ ላይ ይሄ መጨረሻው የማን ነው? ድንቁ ያንቺ ነው? እሺ አሁን ቮይስ አረገልሻለሁ፣ ላኪልኝ የመጨረሻውን ቮይስ። እሱን ሰምቼ ማ ሴትዮዋን ጉዳዩ መጨረሻው ምን እንደሆነ ሳላቅ ሴትዮዋ ጋር ከደወልኩ አላዋቂ ገባሽ። ፉል ኢንፎርሜሽን ይዤ ነው ሴትዮዋ ጋር መደወል ያለብኝ። ድንቁ ሀቢባ ነኝ። ስም አጠራሪ ትክክል አይደለም መሰለኝ። ድንቄ ነው ማለት ያለብኝ። ድንቄ ትክክል ነኝ? ድንቄ ነው ስምሽማ? እሺ ድንቄ፣ አሁን ዋትሳፕ ላይ ቮይስ አድርጌልሻለሁ። የመጨረሻውን ቮይስ እንድትልኪልኝ። መጨረሻው ምን እንዳለች ሴትዮዋ ማወቅ አለብኝ፣ እሷ ጋር ደውዬ ከመጠየቄ በፊት። ፎሎ አፕ ስላላረጋችሁ ነው። ሰኞ ብላ ሰኞ ሲደርስ እኮ ደውላችሁ ይኸው ሰኞ ነው ዛሬ ምን አደረግሽልን ማለት ነበረባችሁ። እንደገና ደግሞ የሰርተፊኬቱን ልካልን የሞት ካርድ አለ አይደለ? የልደት ካርድ እንዳለው ሁሉ አንድ ሰው ሲሞት የሞት ካርድ አለ። ሰው እዛ ላይ ምክንያቱ ይጻፋል፣ የሞተችበት ምክንያት ላይ ወድቃ ነው ተብሎ ነው የሚጻፈው። ግን ካሜራ የለም ወይ የወደቀችበት አካባቢ የሚለውስ ነገር አይ ቲንክ ዋትሳፕን ለማየት ወደ ዋትሳፕ ስትሄድ ነው የነቀላት መልሳ ስትጽፍ ያስገባል። እና እስካሁንስ አስክሬኑ የት ነው? ማርች 19 ከሰዓት ነው አይደለ? 8 ሰዓት ሐሙስ ቀን ጨርሻ ጊዜ አውርታ ማርች 20 እናንተ ኢድ የነበረው ማርች 20 ነው 25 ነው? ከኢድ ሳምንት በፊት እኮ ነው ኢድ የነበረው። ማርች 25 ነው ወይስ ማርች 20 ነው? ማርች 20 ነው ኢድ የነበረው። የኢድ ዕለት የዕለት ሁለት ነው የሞተችው። ሐሙስ ነው የወደቀችው። ለመጨረሻ ጊዜ ከእህቷ ጋር ያወራችው ሐሙስ ነው። እየተጣሉን ያለችውን ደግሞ እሱም ጠይቃታለሁ። ቤት ውስጥ ሰው እየተጣላ ነበረ እና ሰው እየተጣላ ስለሆነ ነው ስደውይልኝ ያላነሳሁት። ቤት እየተጣሉ ስለሆነ ደንግጬ ስለነበረ ነው ስልክ ያላነሳሁትኝ። አሁን ልንወጣ ነው ከቤት ወደ ልጇ ቤት ልንሄድ ነው እና እዛ ስደርስ አወራሻለሁ አለቻት። የመጨረሻ ኮንቨርሴሽን ቢትዊን ሲስተርስ፣ በሁለቱ እህትማማቾች መካከል የተፈጠረው የመጨረሻው ንግግር። ከዛም በኋላ ስልክ ሳታነሳም ሳትመልስም ስትቀር በነጋታው ድንቄ እየጻፈች ድንቄ ለማዳምየው የመዳም ስልክ ስለነበራት እህቴ ምን ሆና ነው ስልክ ማታነሳው
ብላ ስትጠይቃት على بريق الشاي ماما ህይወቷ ማለፉን ከፎቅ ላይ ወድቃ ነገረቻት። ህይወቷ ማለፉን አርብ ማለት ነው ማርች 20 የኢትለት ዕለት ዛሬ ማርች ስንት ነው? بالضبط ما بدي اختراع ማርች 30 10 ቀን ህይወቷ ካለፈ አስክሬኑ የት ነው? ريحة الليمون ماما بابا كتير جميل سارة ايش شو سارة؟ كلي من سارة صح؟ ላክሽልኝ ዋትሳፕ ላይማ تعالي ماما خذي مي بسرعة هي አርብ ነበር ኢድ እኮ አርብ ማርች 20 ነበረ። المي بقلب الازازة ماما هلا እንስማው የመጨረሻውን የሴትዮዋን መልስ ሰምተን ነው አሁን ሴትዮዋ ጋር ደውለን ምን ላይ ደረሰ አስክሬኑ የት ነው እና ውጤቱ እንድኝ ማናገራት ሴትዮዋ وفي ثانية اللي هون ما خلينا شيء نحن بس ما اجى المكتب اخذ الاغراض وهو تكفل انه يبعث لكم اياها واذا وان باي وان بتركم لا تشال አይደል ما خلينا شيء نحن بس ما اجى المكتب اخذ الاغراض ما خلينا شيء نحن እኛ ምንም ያልሞከርነው ነገር የለም ما خلينا شيء نحن ما عملنا ማለት እኛ ያላደረግነው ነገር የለም የሷን አስክሬን ለመላክ ማለት ነው ግን መክተቡ እቃዋን ሊወስድ አልመጣም ዋን ሰከንድ ما خلينا شيء نحن بس ما اجى المكتب ما خلينا شيء نحن بس ما اجى المكتب እኛ ምንም አልተውንም ግን መክተብ አልመጣም እኛ ምንም አልተውንም ማለት ما خلينا شيء ምንም አላስቀረንም ما خلينا شيء نحن بس ما اجى المكتب اخذ الاغراض ما اجى المكتب اخذ اغراضها እኛ ምንም አልተውንም ላይ እቃዋን ሰብስበናል አይነት ነገር መሰለኝ እቃዋን ሸክፈናል አዘጋጅተናል ግን መክተቡ አልመጣም ما خلينا شيء نحن بس ما اجى المكتب ጋይዝ ما خلينا شيء بس ما اجى المكتب ማለት ነው ما خلينا شيء ማለት ከእቃዋ ምንም አላስቀረንም ሰብስበን አዘጋጅተናል ግን መክተቡ ነው ያልመጣው ለማለት አይደል አዳም ما خلينا شيء نحن بس ما اجى المكتب اخذ الاغراض وهو تكفل انه يبعث لكم اياها هو تكفل انه يبعث لكم اياها ማለት መክተቡ ኤጀንሲው ያመጣት በራሱ ስፖንሰርነት ተከፈል ማለት ከፊል ራሱ ስፖንሰር ሆኖ እናንተ ምንም የአስክሬን የሚከፈል ነገር ሳይኖር መክተቡ አስክሬኑን ሊልክላችሁ ነው ግን መጥቶ ቋን አልወሰደም ማخلينا شيء نحن ማለት እኛ ምንም ራሳችን ጋር ያስቀረነው እቃዋ ንብረቷ የለንም ነው ሜቢ ቋንም አብራችሁ ላኩ የሚል ጥያቄ ተጠይቀው ሊሆን ይችላል ተጠይቃ ሊሆን ይችላል ሴትዮዋ ለዚህ ቮይስ ምላሽ የሰጠችው ሰው ምን ተልኩላት ነው የሚለው ቮይሱን መስማት አለብን ያን የመጀመሪያውን ቮይስ وإذا عندكم حدا تبعتوا تاخد الشنطة وتاخد ሰው ካላችሁ ቤት ልካችሁ ሻንጣውን የሚወስድ ሰው شو دي بس أنا يعني ما بعرف بدنا نرجع نتصل بالمكتب إذا عم تقولي ካልሆነ ደግሜ መክተብ መደወል አለብኝ ማለት እናንተም ሰው ከላካችሁ ይቻላል እቃዋን መውሰድ ትችላላችሁ ነው لأنه ما حدا إجا حشوف بكرة المكتب إذا بيجي حدا بياخده بيرجع ነገ መክተብ አያለው ሰው ልኮ የሚወስደው ከሆነ ሻንጣዋን بس ما بعرف إذا ممكن المهم هي وصلت عندكم أو لا ዋናው ነገር እሷ አስክሬኗ ደረሳችሁ ወይስ አልደረሳችሁ قالوا لي إنه خلص بعتنا قالوا لي إنه خلص بعتنا مكتب already ልኬዋለሁ አለኝ አስክሬኑን ما بعرف إذا بعد ما قدروا يطلعوها من البلد لأنه أنت عارف ما بعرف لقاءات هنا يهون بلد كيف بس بتكون موجودة عندهم أنا ما بعرف الأدريس تبع المكتب بكرة بالسنة يعني مكتبون أدريس على قوم لوكيشنون على قوم ليش بعد ما بعتوها معهم الأدريس تبعكم والتليفون እንዴት እስካሁን ድረስ አላኩትም ለምን እስካሁን አላኩትም شيء أنا ما عندي شيء يعني ما جيبوا ولا عندي على البيت إني دغري ቤት አላመጡትም አስክሬኑን እኔ ጋር የለም بعتوها هيك قالوا لي እነሱ بعتوها እንደላኩት ነበር የነገሩ بتأكد يا حبيبتي أوكي
ميرسي በታከድ ሀብቲ ኦኬ ሜርሲ ማለት አረጋግጣለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ይላል። مثل هلا بكره ما بعرف اذا عدت لبكره سبت مثل هلا بكره مالت نجا بزي ساعات يمكن للتنين ما يدروا بعده اليوم ወይ ደግሞ ለተነين ማለት ሰኞ ማለት ነው። عارفه انت كيف وضع لبنان وضع الطيران ታውቂያለሽ ልብናን ያለበትን ሁኔታ የፕሌን ሁኔታ الشغل الأساسية الطيارة ما عم تجي يمكن የኢትዮጵያ ኤርፕሌን አይመጣም ምናልባት بتأكد لك بسأل حكيني مثل هلا አረጋግጥልሻለሁ ጠይቅልሻለሁ بلكي عرفت شيء ምናልባት የሆነ ነገር ካወቅኩ شكرا لك አመሰግናለሁ يعني أنا ما بقدر عم حاول ساعد بس እኔ ቻልኩትን ያህል ለመርዳት እየሞከርኩ ነው። بقدر أكثر من اللي عم يصير هو المكتب مستلم كل شيء اللي اتصل ቢሮው ሁሉን ነገር ተረክቧል። مفترض إنه هو يأمنها لعندكم እሱ ራሱ እናንተ ጋር እንደሚያደርሳት ተናግሯል። መክተቡ ቢሮዋ ያመጣት ማለት ነው። كثير مصاري مصاري بتأكد بكرة إذا بتحكيني مثل هلا بلكي بيكونوا ردوا فيكم مفترض إنه هو يأمنها لعندكم أخذ كثير مصاري أخذ كثير مصاري ማለት ሴትዮዋ ለቢሮ ከፍላለች አስክሬኑን ወደ እናንተ እንዲልክ أخذ كثير مصاري አለች እኮ ما بعرف بدي أتأكد بكرة ما بعرف بدي أتأكد بكرة ነገ አረጋግጣለሁ ይህን مثل هلا بلكي بيكونوا ردوا علي ነገ በዚህ ሰዓት ምናልባት መልሰውልኝ ሊሆን ይችላል السبت كمان ولا أحد ما بيردوا ቅዳሜና እሑድ ደግሞ አያነሱም كيف سوري يا حبيبتي بس أكيد يعني موجودة عند المكتب بس لنشوف شو عندهم هن يقولوا سوري حبيبتي يعني موجودة بالتأكيد موجودة عند المكتب ማለት በእርግጠኝነት መክተብ ነው የምትኖረው እናንተ ጋር ካልደረሰ አስክሬኑ መክተብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መክተብ አረጋግጬ እነግርሻለሁ ይላል። ይሄ የመጨረሻው ቮይስ። ይህን ቮይስ መቼ ነው የላከችው ሴትዮዋ? ሚዩታችሁን አብሩ ማይኩን አንድ ቼክ እናድርገው። አዎ ቀኑን ይኸውና ላኪ ንገሪ። ሐሙስ ቀን ይመስላል። ለምን ቅዳሜና እሑድ አያነሱም? ሰኞ አሳውቃለሁ ካለች ይህ ቮይስ ነገ አርብ ደግሞ ፍሬ ነገ ቮይስ ውስጥ ከተላከበት ሰዓት ቡክራ ቢሀይል ወቅት አለች። በዚህ ሰዓት ካልመለሱ ቅዳሜና እሑድ አይመልሱም። ስለዚህ ሰኞ ብላለች። ስለዚህ ሐሙስ ነበር ማለት ነው ቮይስ የተላከው። ከቻልሽ ቀኑን ስክሪንሻት አድርገሽ ላኪልኝ ማለት ነው። አንዴ የሁላቸው የመጀመሪያው ቮይስ ላይ ሁለተኛ ፎቅ የመጀመሪያው ቮይስ ላይ 8ኛ ወይም 9ኛ ፎቅ ይላል። ሁለተኛው ቮይስ ላይ ከሁለተኛ ፎቅ ይላል። እና የትኛው ነው ትክክል? የትኛው ነው ትክክለኛ? ከሁለተኛ ፎቅ ነው ወይስ ከ8ኛ ፎቅ ነው? ካሜራ እኮ እሱን ጠይቃት እኮ ሴትዮዋ ጋር ልደውል ነው። ግን መጀመሪያ መቼ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ቮይሱን ማወቅ አለብኛ። ለመጨረሻ ጊዜ ይህን ቮይስ ነበር ምላሽ የሰጠሽው እና ከዛም በኋላ ምንም ነገር ቤተሰቡን አፕዴት አላረግሽም። ምን አዲስ ነገር አለ ምናምን ብዬ መጠየቅ የምችለው ሴትዮዋን የመጨረሻውን ቮይስ መቼ እንደተላከ ካወቅኩ በኋላ ነው። ታኒ ሌላም አለ ማለት ያገለግላል። ራሐት ጣብዕታኒ ካላችሁማ አቤት አቤት ተደርጎ እሺ እናቴ ከሌላ ሰው ላይ ነው እንትን የተደረገው ከሌላ ሰው ላይ ነው ሼር የተደረገው።
እኔ ደግሞ ታዲያ እንዴት አውቃለሁ? ከሌላ ሰው ላይ ሼር ከተደረገ ሴትዮዋ መች እንደደወለች በምን አውቃለሁ? ይሄ እኮ የሴትዮዋን ቮይስ የሚያሳይ ነገር እኮ የሌላ ከችለት ሰው ኦሪጂናሉ ሰው ይላክልኛ። ኦሪጂናሉ ቮይሱ የተላከለት ሰው ማን ነው? ያ ሰው ስክሪንሻት አድርጎ ይላክልሽና ላኪልኛ። ኦሪጂናል የመለሰችበትን ቀን ፎርዋርድ የተደረገበት ሳይሆን ኦሪጂናል ዋና ቮይሱ ይላከችለት ለማን ነው? ያለችው እና ሰላምዬ ደግሞ አሁን ዋትሳፕ ላይ ወርታኝ ያረን ነግሬያቸዋለሁ ኤምባሲ እንደማልሰራ ብላለች። ኦልሬዲ ነግራችሁም ግን ስቲል ቆይኸው እንደውም መጣች። እንደኛ ወገኖቿን በፈቃደኝነት ነው እንጂ የምታገለግለው ሰላም ኤምባሲ አይደለም የምትሰራው። ሰላም እያወራቸው ማሪ መልካማዊ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁላችሁም? ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? አለን አለን። እማ ድንቁ መሰልሽኝ። አውርተሽኛል አይደል? እኔ ያው በጣም ብሶ ነው በሷ ጉዳይ የሚያወራኝ ማለት ነው። ለዛ ነው እናንተ አውርታችሁኛል አይደል? እኔ አይደል ውዴ ህይወትሽ ብታነሽ ደስ ይለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ኦልሬዲ ልጅቷ 15 ቀን እየሆናት ነው እና እኔ ኤምባሲውን ጠይቄ የሞተች ሰዓት ላይ እንዳልሰሙ ኢንፎርሜሽን ያው አዲስ የምነግራት አፕዴት የአቡም ቤተሰቦች አቡዬም እንድትረዳ ስለፈልግ ኤምባሲውን አናግረን ኤምባሲውን ዝግም ለእኔ ምላሽ ሰጥቶ እነሱ እንትን የላቸውም ነበር፣ ኢንፎርሜሽን የላቸውም። ሴትዮዋንም እኔ አውርቻታለሁ። ከሴትዮዋ ጋር አንዳንዱን ጥያቄ ነው የምጠይቃትን እንድትመልስልኝ ያደረግኳት። ሪከርድ ማድረጌ ነው ላይ ያደረግኳት፣ ምክንያቱም ለእኛ መረጃ ስለምንቀው ማለት ብዙ ነሽም ደውላላት ብዙ ነሽ የምትባል ልጅም በሪከርድ አድርጋት ልካልኛለች። ሴትዮዋን ጥያቄዎች ጠይቃ ሴትዮዋ ስትመልስላት ያለውን ሪከርድ አድርጋ ልካልኛለች። አስገቧት። ስትጽፍ ብዙ ነሽን አስገቧት። አሁን ሁሉም እንዲያዳምጥ ስለምፈልግ ነው። ሁሉም እንዲያዩት ለወደፊታቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው አንድ ሰው ከፎቅ ላይ ሲወድቅ ሊያነሳ የሚችለው ቀይ መስቀል ነው። ኦልሬዲ ተነስታ በብሔራዊ ሴትዮዋ ጀመያ የምትለው የልጅቷን ኢንሹራንስ ነው አልሽኝ አይደል? ትንሽ ድምፅሽን ከፍ አድርጊው፣ አይሰማም ድምፅሽ። ችግሩ እኮ የእኔ ድምፅ እኮ ነው አቡዬ። ከስልክሽ ነው ወይስ ምንድን ነው? እኔ ፓወርፉል አይደለሁም እናቴ፣ ለዛ ነው የእኔ ቆንጆ አቡዬ። አይሰማም እያሉ በኮመንት ላይ። እሺ ትንሽ እሺ፣ አሁን ይሻላል መሰለኝ። እሺ ቆይ ልታስተካክል። ሄድፎን ካረግሽ ሰላምዬ ሄድፎኑን ንቀይው። እሺማ ሄድፎን አለሽ? የለም እናቴ። እሺ በቃሽ። ማባረፍ እኔ ሰው ነው ድምጿ የሚለኝ እና ግራ ነው የሚገባኝ አቡዬ። እሺ በቃ ሁሉንም ሚዩት አድርጊያለሁ። እኔ ሚዩት አደርጋለሁ። እንሰማሻለን። ቀጥይ ሰላምዬ። ሰላም እየጠበቅሽ ነው ማሪ። ሚዩት አድርገናል ሁላችንም ያንቺ ድምፅ በደንብ እንዲሰማ። ኦኬ እሺ። ሚዩት አድርጋችሁ ታዳምጡ ይሉሻል እና በሞተች ሰዓት ላይ ቀይ መስቀል አንስቷት ሆስፒታል ከገባች በኋላ ሕክምና እያደረገች ነው ያረፈችው። ለኤምባሲ አላመለከተችም። ከቤተሰብ ጋር ነው ኮሚኒኬት ያደረገችው። ይሄ ስለነበር ሴትዮዋን ሳወራት ከኤምባሲ ጋር አላወራሁም አለች። የኔን አድራሻ ወሰደች። ሙሉ ዶክሜንት የኔን ሰጥቻት ከፖሊሶቹ ጋር ኮሚኒኬት ላድርግሽ አለች። ችግር የለብኝም አልኳት። እኔ እንደ ህዝብ ነው የማገለግለው የኮሚኒቲም እንደነኛ አልኳት። ኦኬ አለች። የዋናችንንም የቦሳችንንም ስልክ ሰጠዋት። በማግስቱ ዝግ ነበረ። ሰኞ ዕለት ነው ለእኔ መልስ የመለሰችን ልጅቷ። አርብ አርፋ ቅዳሜና እሑድ ዝግ ነበረ። አርብ ዕለትም ዒድ ነበረ ባህል ስለነበር ማለት ነው። ከዛ መልሳ ቅዳሜ እሑድም ሰኞም እዚህ ዝግ ነበረ። ማክሰኞ ኤምባሲው ሲከፍት ሰዎቹ አልመጡ። ስላልመጡ ኤምባሲ ደውልላትና ልጅ አርፋለች አንቺ ጋር ዶክሜንቷን ይዘሽ ነይ ብለው አሏት። እኔ ትልቅ ሰው ነኝ አልችልም፣ በውክልና ነው የማደርገው
በጠበቃ ነው ይህን ጉዳይ ላስፈጽም የምችለው አለች። ከእነሱ ጋርም ተነጋገረች። ፖሊሶች ከኔ ጋር ደወሉ። እኔን ሲደውሉ ፖሊሶች ያለውን ነገር ያው ከኤምባሲ ጋር እንዲያወሩ ከዋናው ጋር ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ህግ ሁሉም ነገር እች ልጅ እንዴት ነው የሞተችው? ለምንድን ነው ቅድምም ስታውሪ እየሰማሁሽ ነው። የሞት ሰርተፍኬት ይሰጠናል እና ቪዛ ሲሰጥ የሞት ሰርተፍኬት አለው። ያም ነገር ስለነበረ ሴትዮዋ አላመለከተችም። እየሰራች ያለችው ጀማዬ ከምትላቸው ጋር እና ከእንትኖቹ ጋር ብቻ ነበር፣ ከኢንሹራንሷ ጋር ነበር ስራው ሊሰራ የፈለገችው። ቤተሰብ ሲፈቅድ ራሱ በኤምባሲው እዚህ ሀገር ትቀበር እንኳን ብሎ ቢል ቤተሰብ በደብዳቤ የሚያስገባው ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተልኮ ነው ወደዚህ ልትቀበር እንኳን ከተባለ። ይህን ሁሉ አስረድቻቸው ነበር። ሻቡዬ በእሷ ጉዳይ 4-5 ሰው ነው የሚደውልልኝ። በቀጥታ ሁሉ ከኢትዮጵያ ይደውላሉ እና ለዛ ለሁሉም ነው መልስ እየሰጠ ያለሁት። አሁን ፕሌን ዝግ ነው። ፕሌን ዝግ ስለሆነ ከእናንተ ጋር ያለውን ወረቀት ጨርሱና ላኩልን ብያቸው ባለፈው ሳምንት ላይ ወረቀቱን ጨርሰውልን ነበረ። ቤተሰብ አስክሬኑ እንዲላክ ያለውን ነገር ግን ስህተት ተፈጥሮባቸው ነበር። ደብዳቤ ሲልኩ አንደኛው ላይ በህመም ብለዋል፣ አንዱ ደግሞ በድንገት ብለው ቤተሰብ ልኮ ነበር። ይሄ ሚስቴክ አይፈጥርም፣ ወደዚህ ስለሆነ የሚመጣው አልኳቸው። አስክሬኑ ከዚህ ወደዛ ስለሆነ የሚላከው ከዚህ ስትቀበሉ ዶክሜንቱ ይላክላቸዋል። የእናንተ ስህተት ነው፣ ከዛ ስትልኩ ህመም አላችሁ ብዬ ነገርኳቸው። ያው ይሄ ነው ያለው አቡዬ እና ፕሌን ዝግ ነው። ዛሬ ነገ የሚባልበት ነገር የለም። ኢንሹራንስ አላትኝ፣ በኢንሹራንስ ነው ልጅቷ የምትላከው። ሜቢ ሴትዮዋ ልትከፍል የምችለው የፍሪጅ የበራድ ነው። ቢሮም አትቀመጥም፣ ሰው አይደለችም። ኦልሬዲ እች ልጅ በድን ሆናለች የኔ እናት እና ያለው ነገር ይሄ ነው። ኦኬ እሺ። ግን ካሜራ ምናምን ታይቶላታል ልጅቷ? እንዴት ነው አሁን ቤተሰቦቿ ማወቅ የሚፈልጉት? እኔ አሁን ወንጀል ካሜራ አለ ወይ ሆነ አቡዬ፣ ልጅቷ ወድቃ ትሙት ተገፍትራ ትሙት በሽታ ይኖርባት፣ አረቦቹን አናም መረጃዎች በሙሉ ይጣራል። ፖሊስ ነው የሚያጣራው። ተገፍትራ ይሁን አዙራት ይሁን ምን ይሁን የሚለውን ነገር አጣርተው ነው የሚሰጡት እኮ። አሁን አስክሬኑ ያለው ሆስፒታል ነው። ሆስፒታል ነው አቡዬ፣ ሆስፒታል ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ኤምባሲ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ደውሎ መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው ስላለው ነገር። እንደገና ስለዚህ ሴትዮዋ ለመጨረሻ ጊዜ የላከችው ቮይስ ላይ የሚለው አስክሬኗ ሆስፒታል ይሁን እኔ እንደውም እንደላከላችሁ ነበር ቢሮ ማቀው ለቢሮ ብዙ ብር ከፍያለው ብሏል እና ብላለች ሴትዮዋ። ለቢሮ ብዙ ብር ከፍያለው፣ ቢሮ አስክሬኑን ሊልክላችሁ ራሱ እናንተ ምንም 5 ሳንቲም ሳትከፍሉ ምንም አይነት ገንዘብ ሳትለምኑ ሚዲያ ላይ ራሱ ችሎ እንዲከፍል እኔ ብዙ ብር ከፍያዋለሁ ለቢሮ እና እኔ የማውቀው እንደውም እንደላከላ ኢንሹራንስ ካላት ሴትዮዋ ለምን ብር ከፈለች ለቢሮ እኮ እያልኩሽ ያለሁት ይሄ ነው ያልገባኝ። እኔም አሁን ኦልሬዲ ኮሚኒኬት ስላደረግኳቸው ከኤምባሲ ጋር እኔ ወጣሁ ያለውን ነገር ጉዳዩን ከኤምባሲ ጉዳዩን የያዘው ማን ነው? እኩል ነግርሽ አቡዬ፣ ይኸውልሽ አሁን ሴትየዋ መክተብ የምትለው ሜቢ መክተብ የምትለው የበራዱ ሊሆን ይችላል። ልትከፍል የምችለው የበራድ ነው እንጂ የአስክሬን መላኪያ ምናምን አይከፈልም። የበራድማ ለሆስፒታሉ ነው የምትከፍለው እንጂ ለመክተብ ምን አገባው? ለመክተብ ነው ያለችው ከፈል። አዎ ሜቢ ያው በውክልና ስለሆነ እየተንቀሳቀሰች ያለችው በጠበቃ ስለሆነ ያንን ነገር ለጠበቃው ሰጣ፣ ጠበቃው ለኦፊስ ከፍለው ሊሆን ይችላል። ኦልሬዲ እነሱ ጋር ዛሬ ያለው ኤምባሲ ጋር ያለው ዛሬ የዛሬውን ቀን ነው እንጂ ያልሰማ ነው። እኔ መደዳውን ያለውን ነገር ከኤምባሲዎች ጋር እያወራሁ ነው። ከሴትዮዋ ጋር ነው እጄን ያወጣሁት። ምክንያቱም ሴትዮዋና ኤምባሲው ከፖሊሶች ጋር ነው መነጋገር ያለባቸው። በልጅቷ ጉዳይ ግን እነዚህ ልጆች እኔን አደራ እስካሉኝ ድረስ ከኤምባሲዎች ጋር ቀጥ ብዬ እያወራሁ ያለሁትም በእነዚህ ጉዳይ ነው። እኔ እኮ እዚህ ጋር መናገር ካልፈለግሽ ሰላምዬ በውስጥ በዋትሳፕ ንገሪኝ እና ጉዳዩን የያዘውን ሰው ላናግረው እና በትክክል ምን ላይ እንደደረሰ እና ዴዝ ሰርተፊኬቷን ደግሞ ቤተሰቦቿ እንዲታይላቸው ይፈልጋሉ። ምክንያቱ ካሜራ እንዲታይላቸው ይፈልጋሉ። ተገፍትራ ትውደቅ፣ በራሷ አክሲደንት ትውደቅ ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። ለዛ አሁን ሴትዮዋ ጋር እደውላለሁኝ እና ብዙ ነሽ ከጎንሽ ያለችውም ደውላላት ሪከርድ አድርጋታለች። እሱንም ከፍተው እና ምን ጥያቄዎች እንደጠየቀቻት
ምላሿን እንሰማለን። እኔም እደውልላታለሁ ለሴትዮዋ እና ኤምባሲ ደግሞ የእሷን ጉዳይ የያዘውን አካል ስም ንገሪኝ እና በውስጥ ዋትሳፕ ላይ አናግሬ ጉዳዩ በትክክል በቀደም የላኩልሽ ራሱ ነው። የተለያየ ዲፓርትመንት መሰለኝ እኮ የወንጀል ጉዳዮች እንደዛ ከሆነ ጠይቀዋለሁ። ዋትሳፕ ላይ አወራውና ጠይቀውና በትክክል ምን ላይ እንደደረሰ ማለት 10 ቀን ሆናት እኮ ካረፈች አስክሬኗ በረዶ ቤት 10 ቀን ሆነው። ማርች 20 ነው ህይወቷ ያለፈው። ዛሬ ማርች 30 ነው። እና ተመርምሮ ምናምን እስኪላክ ማክሲመም ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ብለሽ ትገምታለሽ? ከዛ በፊት ሬናል ተላከም ገባኝ። ኖርማሊ ስንት ጊዜ ይፈጃል ብለሽ ትያለሽ? ያው የፖሊስ እስከ ዛሬ ካየሽው አንጻር በአማካኝ ቶሎ አይላክም አስክሬን በጣም ከ15 ቀን ከዚህ በፊት የቃልን ይሄዳል እኮ እዛ ከየትኛው ፎቅ እንደወደቀች እንዴት ከዚህ በፊት ቃልን ታስታውሻለሽ? የቃል ጊዜ 15 ቀን የፈጀው። አሁን ዝግም ስለሆነ ስለማይገቡ ቶሎ ፖሊሶቹ ሄደው ገና ያያሉ እንዴት እንደወደቀች ከየትኛው ፎቅ ላይ እንደወደቀች ፕላን አንስተው ነው የሚመጡት። ኤምባሲዎቹ ዝም ብለው አይቀበሉም ምርመራው። ይሄዳሉ እዛ ቦታው ላይ የሞተችበት ቦታ ላይ ይሄዳሉ። እኮ ያንን ውጤት ቤተሰቦቿ ማየት ይፈልጋሉ። አሁን ድንቅነሽ እንኳን ደህና መጣሽ። ቴንኪዩ ሰላምዬ፣ የኔ እናት እናመሰግናለን በጣም እና የነገርሽኝን አካል ቁጥሩ ስላለኝ ኦልሬዲ ዋትሳፕ ላይ አወራው እና ጠይቀዋለሁ። ፕሊስ ቤተሰቦቿ ተጨንቀዋል። ጉዳዩ ምን ላይ እንደደረሰ ማወቅ እንደዚህ ፎሎ አፕ ካላረግን ቶሎ ቀን በቀን ካልተከታተልን ምንም ነገር እያለቀ አይደለም። ኤምባሲዎች ጋር መከታተል አለብን። ዴይ ቱ ዴይ በመደወል ፑሽ ማድረግ አለብን። በጣም ፑሽ ይፈልጋሉ የኛ ሀገር ኤምባሲዎች በየሀገሩ ያሉት ፎሎ አፕ ፑሽ። እሺ እና ሰልዬ በጣም ነው የማመሰግን የኔ ውድ እህት፣ ክበሪልኝ። የኔ እናት እሺ እናትሽ አለው ቦክስ አውሪኛለን። እሺ እኔ ፍቅር እሺማ እሺ ቡዜ እሺ እኔ እናት ቡዜ ሰላም እንዴት ነሽ? ናን እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? አለን ውዴ። ሴትዮዋን አናግርሻት ነበረ? አዎ አናግሪያት ነበር። መቼ ነው ያናገርሻት ቀን? ትላንት ወዲያ። ከትናንት ወዲያ። እሺ ጥሩ። ስለዚህ ያንቺ ነው ሌተስት አፕዴት ማለት ነው። እሺ ቮይሱን ተልኮልኛል፣ ሪከርድ ያረግሻት ስታወሩ እና ምንድን ነው የጠየቅሻት? እኔ እንዴት ነው የሞተችው እና ምን ሆና ነው የሞተችው ብያት ነው ጠየኳት። ያው እኔ ምንም አላረኳትም፣ ሳሎን ልክያት ነው ምናምን እንደዛ ሸንጣታ ነው የሞተችው። ሳሎን ማለት ፀጉር ቤት ነው ነው። ሳሎን ማለት አሁን በአረብኛ እኮ ሳሎን ማለት እዚህ ሰው የሚቀመጥበት ማለት ነው። ሳሎን ማለት ሳላ። አዎ ሳላ ልክያት አልመጣም ስትል እዛው ነው ሸንተራታ ሞታ ያገኘዋት አለች። ሌሎቹን ፎቅ ነው ያለች፣ 2ኛ ፎቅ 8ኛ ፎቅ ስትል ነበርና እኔ ደግሞ ሳሎን ማለት ነው። አንቺ ስማ ቮይሱን ልክፈተው። አዎ ክፈች፣ ችግር የለም። እኔ እና እሷ ነው እኔ ዳይሬክት የቀጥታ ደወልኩላት ዋትሳፕ አልመልስም ብለን ማለት ነው። 3 ቮይሶች ነው ያሉት እኔ ጋ። አንደኛው ላይ ከ8ኛ ወይንም ከ9ኛ ፎቅ እቃ ልታመጣ ወጥታ ነው የሚለው። 2ኛው ቮይስ ላይ 2ኛ ፎቅ ላይ እኔ የምኖረው 1ኛ ፎቅ ነው። የመጀመሪያው ቮይስ ላይ እኔ ቤታችን 1ኛ ፎቅ ነው። ከጎረቤት 7ኛ ወይም 8ኛ ይመስታምን አውታሰን ያለች 8ኛ ወይም 9ኛ ፎቅ ላይ ከጎረቤት እቃ ልታመጣ ሄዳ ምን እንደመጣላት ሀሳብ አላውቅም። በረንዳው ላይ ቁጭ አለች፣ የበረንዳ መደገፊያው ላይ ቁጭ አለች እና ከዛ ላይ ወደ አዙሯት ወደቀች ነው የምትለው የሁለተኛው ቮይስ። የመጀመሪያው ላይ ደግሞ እላይ ወጥታ ምንም ፎቁን ሳትገልጽ እላይ ወጥታ እቃ ልታመጣ በመስኮት ስታይ አዙሯት ወደቀች በመስኮት ነው የምትለው። 3ኛው ላይ ደግሞ ማለት የተለያየ ነው። አሁን ላንቺ ደግሞ ሳሎን ልኪያት ካለች 4ኛ የተለየ አለ። ሌላም አለ ሀቡ። ሌላም ደግሞ ቀጥታ ተደውሎላት ትላንትና ማለት ነው። ድሮም ልጄ ጋር ትሄዳለች፣ እዛ ልጄ ቤት ነው የሞተችው ነው ያለችው። ሌላም እኔም ድምፁን ቆይ መስማት ከቻልኩኝ እሱንም እልክልሻለሁ እና ቀጥታ ተደውሎላት ልጄ ጋር ነው ሄዳ ሁሌ ትሄዳለች እዛ
እና እዛ ሄዳ ነው ከፎቅ ላይ ወደቀች ብላ የተናገረችው። እኛ የምንኖረው አንደኛ ፎቅ ነው። ከጎረቤቶች እቃ ልታመጣ የሚል ቮይስ እያለ እንደገና ሌላ ደግሞ ከልጄ ቤት ሄዳ ከልጄ ቤት እያሉ ነው ደግሞ ሰውዬ ያስቀመጠ ድምፅ ነበረ፣ ባለውም ያስቀመጠ ድምፅ ነበረ። ኢሞ ላይ ነው። እንዴት አድርጌ እንደምልክላችሁ አላውቅም። አትናገሩ። አንደኛ እኔ ኢሞ እኮ ከፍቻለሁ። ሀይል በልሻ ንገሪኝና የኢሞ ቁጥርሽን ሀይል በልሽ እንትኑ ድምፁ የገባልኝን እኮ አስገባልሻለሁ ብዬ ወደ ሌላ ሼር ማድረጋችም እያለኝ ነው። ድምፁን ልቅዳ ወይ እያልኩኝ ያለው ሰውዬው ማንም አትናገሩ አለ። ድምፁን ስክሪን ሪከርድ አድርጊው። እንደዛ አድርጌ ልክልሻለሁ። ቆይ ኦኬ እሺ። ሪከርድ ካረግሽው በዋትሳፕ ትልኪልኛለሽ። እሺ ዋትሳፕ ላይ ሀይልሻለሁ። አራተኛ እሺ። አሁን ይሄኛውን እንሰማዋለን። አቡ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ እንትን ማድረግ አይችልም ከድምፁ ጋር። አዎ እዚህ ላይ ሆነሽ ከሆነ የእኛ ድምፅ ይገባብሻል። ወጥተሽ ነው መሆን ያለበት። እሺ እሺ ኦኬ። አሁን ቮይሱን ከፍተዋለሁ። አቦ ወይ እንትኑ ወረቀቱ ማለት ነው። አሁን ሰላም አውርታ ስለወጣችው ወረቀት እሺ፣ ከዚህ ከቀበሌ የድጋፍ ወረቀት ተጽፎ ላይ እስከሚገባ ድረስ ባልታወቀ አደጋ በሚለው ነው እዛ የገባው ውጭ ጉዳይ ማለት ነው። ከዛ ከውጭ ጉዳይ ነው ተቀይሮ ወደ ቤሩት የተላከው ደግሞ በህመም ምክንያት የሚለው ነው ተቀይሮ ወጥተው ወደ ቤሩት የተላከው እንጂ ከዚህ የሄደው ወረቀት ትክክለኛ ነው። ይሄ ባልታወቀ አደጋ የሚለው ነው እዛ የገባው። አሁን ልክልሽ ወረቀቱን ላኪልኝ። ወረቀቱን ማስተያየት ይቻላል እኮ እናንተ የጻፋችሁትና ውጭ ጉዳይ ገብቶ ሲወጣ ለምንድን የሚቀየረው? እናንተ ባልታወቀ አደጋ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። በህመም ምክንያት ለምን ይባላል? አልታመመችም ልጅቷ፣ ጤነኛ ናት። ልክልሻለሁ። አቡ መች ታመመችና ነው በህመም ምክንያት የሚባለው? አዎ እሱን ነው ተቀይሮ ነው እዛ ሄደው እሷ ጋር ሰላም ጋር የደረሰው በህመም ምክንያት የሚለው ነው። መልሳ ልካልኛለች ሰላም ራሱ ይሄ አይደለም ወረቀቱ ስላት ይሄ የተላከልኝ አለች። እስቲ ኤምባሲ የደረሰውን ወረቀት ላኪልኝ፣ ሁለቱንም ላኪልኝ። ኤምባሲ የደረሰውን ሰላም ትልክልኛለች። ከኤምባሲ ተቀብላ ነው ፎቶ ብታነሳው ሰላም። ስለዚህ ኤምባሲ የደረሰውንና አንቺ እናንተ የላካችሁትን ሁለቱንም ላኪልኝና ላስተያየው። ቡዜ ሀቢባ ነኝ። ቮይሱን ሪከርድ ካረግሹ በኋላ በዚህ ዋትሳፕ ላኪልኝ። ቴንኪዩ። ባልታወቀ አደጋ ሚለው አያስኬድም ይሆናል እንዴ? ለምን አያስኬድም? አልታወቀማ። ባልታወቀ ስቲል ፖሊስ አጣርቶ ተገፍትራ ይሁን በራሷ ሰዓት አክሲደንት ይሁን መታወቅ አለበት። እስከዛ ድረስ ባልታወቀ ነው የሚባለው ውዶቼ። እቺ ልጅ እኮ ተገፍትራ ይሁን አዙሯት ይሁን እንደተባለው ሴትዮዋ እንደምትለው አዙሯት ይሁን ወይ ደግሞ ሰው ገፍትሯት ይሁን እኮ አልታወቀም። የአስክሬን ምርመራው ካሜራ ፎቁ ላይ ካሜራ እስኪታይና ማስረጃ እስኪቀርብ ድረስ እስካልታወቀ ድረስ ባልታወቀ ነው ይባላል። እሺ አሁን ቮይሱን ከፍተዋለሁኝ። ብዙ ነሽ ለሴትዮዋ እየደወለችላት ሰዓት ሴትዮዋ አሁን ሳሎን ልቅያት ብላለች ያለች። ይሄ ደግሞ ሌላ የተለየ ነገር أنا اسمي بزنش. أنا اسمي بزنش. إيش فيها أختي؟ إيش صار فيها النمر؟ ارتفعت علي نو سوري كويس لاستقبله أم سوري. شو اسمك انت مثلا؟ أنا اسمي شو أنت اسمك مثلا؟ لمثالي أنت ما نو سمعش على الشات مدامية وصار مو أنا اسمي بزنش عليك. أنا اسمي بزنش. إيش فيها أختي؟ إيش صار فيها إنها ماتت؟ هاتي من يعني موتتشو. حبيبتي ما في يوم حكيت 10 مرات زي ما تغني لي لقلبك لاخوتك. እኔ 10 ጊዜ ለእህቶችሽ ለቤተሰቦችሽ ነገር ያለው አልነገሩሽም?
شو بدي أعيش أنا بعد؟ أنا بدي أختي ممكن أنا بدي كيف واحد بدون تعبانة كيف يموت يعني واحد بدون تعبانة አንድ ሰው ሳይታመም እንዴት ዝም ብሎ ይሞታል አለቻት። يقوم اليوم يموت يموت بس عندي أختي طلعت على تحسني وبطلت حالي. إيش؟ شو؟ إيه؟ ما قالوا لي تأكلي؟ ما قالوني ቤተሰቦችሽ አልነገሩሽም ወይ? አላስረዱሽም ወይ? إيش صار إيش سويت؟ ولا سويت شيء أنا. هي كانت متضايقة مشان إنه قلت لها بضعتك تأمني بتجي وتروح. እኔ ምንም አላልኳትም። እሷ ዛዕላና ነበረች ስለ እናቷ ታማ መሰለኝ ቅድም ብላለች። እና ካነት ዛዕላና ምሸን وإذا بدك تطلع وانت بتطلع وإذا بدك ترجع لا መሄድ ከፈለግሽ ወደ ኢትዮጵያ ሂጂ ብያት ነበረ። መቀመጥ ከፈለግሽ ተቀመጭ ብያት ነበረ። اشتغل بعت لهم مصاري. طيب أوكي إيش صار؟ أنا كنت كلمت شو بالواتساب. هذا اللي صار በቃ ይሄን የተፈጠረው هذا اللي قاعدين فيها راحت وما رجعت. بعدين بقيت ما حدا كانت رايحة إنه شوفي لي هواينا رجعت عم تصرف وتذكر شي شعر النظر. مدام ترى أنا قاعدة أتكلم على السوالف كيف صارت ماتت. طلعت على الشط وسبت حالها وإذا سرت وإجوا طلعت على الشط ሳሎን አላለችም እንዴ? ብዙ ነሽ። ጥላት አሸብጥ ሸብጥ ምንድን ነው? ፎቅ ነው? ጣራ ሰጣህ ነው እኔ የማውቀው በካሊጅኛ። በቤሩትኛ ሰጥ ነው የሚባለው። ሸጥ ጣራ። مدام لو سمعتي أنا قاعدة أسأل كيف ماتت هي كلمتنا خميس كيف ماتت؟ يا حبيبتي كانت مكتب كلفنا مكتب نحن يا حبيبتي كلمنا مكتب. شو دخلوا مكتب ጥያቄው እንዴት ሞተች አስረጅኝ ነው። وعملنا معاملات بس نستاهل الاشياء من لبنان اللي ظهري بالدقيقه بتدفعي مصاري. لو سمحت مدام كلميني من واتساب لو سمحتي كلميني من واتساب وانا بدي فهم انا بدي اشوف صوره مال هي كيف ماتت كيف طاحت. لو سمحتي كلميني من الواتساب لو سمحتي. ሳሎን ብለሻ ነበር እንዴ? ብዙ የታለች ሳሎን እኮ አይልም። ይሄ ሸጥ ነው የሚለው። ሰጣህ ለማለት ፈልጋ ነው ሴትዮዋ። ቆይ እስኪ بتروحي بتشوفي انه بتشوفي بنتك واذا بدك تطلع وانت بتطلع واذا بدك ترجع لا مدام بدي اشتغل بعت لهم مصاري. طيب اوكي ايش صار؟ انا قالت لي لا مدام بدي اشتغل. قلت لها ሂጂ ከፈለግሽ እናቴን አሞታል ብላ ስታዝን ሂጂ እናትሽሪ ባልሽሪ እና ከዛ ትመጫለሽ ስላት አይ እኔ ስራ ነው መስራት የምፈልገው አለችኝ። انت كلمتي شو بالواتساب؟ በቃ ይሄ طالعة تجيب أغراض من البناية كوالج صالون لك يا تلالتش من تنا بزوناش عربني أتكلم راحت وما رجعت. بعدين بقيت ما حدا كانت رايحة إنه شوفي لي هواينا رجعت عم تصرف وتذكر شي شعر النظر. አሁን ይኸውላችሁ ጎረቤት ቃል ታመጣ ሄዳ ከዛ ቀረች። በዛው አልተመለሰች። ከዛ ስደወልኩና ይልኝ ይልኝ የታለች ሰራተኛ እስካሁን አልመጣችም ይልኝ ስላት ልታያት ስትወጣ ጮኸች ቅድም ደአይትላ ብላ ከዛ አልቀጠለችም ነበራ። ቁርጥርጥ ያለ ነው ሴትዮዋ የምታወራው። በትክክል ማስረዳት አታውቅም። أنا قاعدة أتكلم على السوالف كيف صارت ماتت يعني كيف ماتت. طلعت على الشط وسبت حالها. እሺ ሴትዮዋ ጋር ልኬት ነበረ። ከሴትዮዋ ቤት ወጥታ በረንዳው ላይ ጣራው ላይ ነው
مدام لو سمعتي انا قاعده اسال كيف ماتت هي كلمتنا خميس كيف ماتت يا حبيبتي انت كانت مكتب كلفنا مكتب نحن واخذ مصاري وعملنا معاملات بس مش سهل لو سمحت مدام كلميني من واتساب لو سمحتي كلميني من واتساب وانا بدي فهم انا بدي اشوف صوره مال هي كيف ماتت كيف طاحت لو سمحتي كلميني من الواتساب لو سمحتي حضر حالك نروح بنتك سلام حبيبتي عم تقول الشباب مضبوط في بنت اثيوبيه جايه على البراف البنت كانت طيبه وماتت بالمستشفى يعني جايبينها بس البنت وقعها على البلاهين كيف ماتت ضربه على راسها البنت ماتت ضربه على راسها يولعها ومات ما طلعت الصوت نحن والبنت جايه على البراف عم يعملوا لها اوراق بدها يسفروها على سياويات እኔ ልደውልላት። ይህም አልገባኝም። ይሄ ከኢሞ ላይ ቀርታ የላከችው ሰላም حبيبتي عم تقول الشباب مظبوط في بنت اثيوبيه جايه على البراف مظبوط في بنت اثيوبيه الطراف مظبوط في بنت سلام حبيبتي عم تقول الشباب مظبوط في بنت اثيوبيه جايه على البراف البنت كانت طيبه وماتت بالمستشفى يعني جايبينها بس البنت كانت طيبه وماتت بالمستشفى يعني بهوت ነበረች ስትሄድ ከዛ ሆስፒታል ሞተች ما طلعت الصوت نحن والبنت جايه على البراف عم يعملوا لها اوراق بدها يسفروها على سياويات ወረቀት ተደርጎላት ወደ ኢትዮጵያ ልትላክ ነው። ቆየው ደብዳቤው ልካልኛለች። አንዴ አንብቤ ደብዳቤውን የመዳማ ያው ጋር ቀጥታ እደውላለሁ። እሺ አስክሬን እንዲመጣ እንዲቀበር ለማድረግ የሚሞላ ቅጽ ይላል። ለምንድነው 10 ስልክሽ የሚደወለው ማሪ? እሺ ከዛ አመልካች በተመለከተ የአመልካች ሙሉ ስም ደረጀ ወዳጆ ግሳ አለልቱ አድራሻ ከዛ ስልኩ ከዛ የሟች ሙሉ ስም ቦሴ ከበደ ደረሱ ነው የሚለው ቦሲ ነው እዚህ ያለው ግን ቦሴ ነው ስሙ የፓስፖርት ስሟ ቦሴ ከበደ ደረሱ ህይወቷ ያለፈበት ሀገር ቤሩት ሊባኖስ ከሟች ጋር ያላቸው ዝምድና ባለቤቴ ባሏ ነው። ይሄ የሞተበት ምክንያት ባልታወቀ ምክንያት በውጭ ሀገር አስክሬኑን የሚልክ የሚቀብር ተወካይ ስም ሙሉ ስም ቀባሪዋ ኸይሪያ ማን ነው? ከዲህ ሳለ የመዳምየው ስም ነው። ኸይሪያ ነው ስሟ መዳምየው። እሺ የሚፈልጉት አገልግሎት እኔ አመልካች የማመለክተው ጉዳይ ባለቤቴ እንዲደረግልኝ የምፈልገው ድጋፍ ቤሩት ሊባኖስ ሐሙስ ሰዓት ብቻ ቤሩት ሊባኖስ ሐሙስ ባልታወቀ ምክንያት ሞተች ተባለ እና በእናንተ በኩል የምትችሉትን እሺ ኦኬ ምክንያቱ ምንድን ያልችው ከሟች ባልታወቀ ምክንያት ኦኬ እሺ ውጭ ጉዳይ ደግሞ ለኤምባሲ የጻፈው ደብዳቤ ይሄ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር
ለኢፌዴሪ ቆንጽላ ጄኔራል ጽሕፈት ቤት ቤይሩት አቶ ደረጀ ወዳጆ ግዛ የሟች ባለቤት የተባሉ የኢትዮጵያዊ መጋቢት 16 ቀን 2018 ዓ.ም ባቀረቡት ማመልከቻ ሟች ቦሴ ማመልከቻ ሟች ቡሴ ከበደ ደረሱ የተባሉ ኢትዮጵያዊት ወደ ቤይሩት ከተማ ለስራ መሄዱንና በህመም ምክንያት ለምን በህመም ምክንያት ብለው ቀየሩት? ውጭ ጉዳይ ባልታወቀ ምክንያት አይሉም እንዴ? በህመም ምክንያት ህይወቷ ማለፉን ገልጸው ቤይሩት ቆንጽላ ጄኔራል ጽሕፈት ቤት የጠቃሿን አስክሬን ወደ ሀገር ቤት የሚላክበት ሁኔታ እንዲያመቻችላቸው ይጠይቀዋል። እናንተ ተቀብላችሁ ከውጭ ጉዳይ ደብዳቤውን ከመላካችሁ በፊት ውጭ ጉዳይ በራሱን የላከው በምን ምክንያት ብሎ ለምን በራሱ ይጽፋል? እናንተ ያስገባችሁ ማመልከቻ ላይ ህይወቷ ያለፈበት ሀገር ቤይሩት ሊባኖስ ተብሎ ከሟች ጋር ያላቸው ዝምድና ባለቤቴ ብሎ የሞቱበት ምክንያት ሲል ባልታወቀ ምክንያት ነው የሚለው። ባልታወቀ ምክንያት አይሉም። ለምንድነው ውጭ ጉዳይ በራሱ በህመም ምክንያት ብሎ ርዕስ የሚሰጠው? ማለፉን ገልጸው ቤይሩት ቆንጽላ ጄኔራል ጽሕፈት ቤት የጠቃሿን አስክሬን ወደ ሀገር ቤት የሚላክበት ሁኔታ እንዲያመቻችላቸው ጠይቀዋል። በመሆኑም አስክሬኑ ወደ ሀገር ቤት እንዲላክላቸው አመልካች ነዋሪነታቸው ቤይሩት ሀገር የሆኑት ሚስ ከሽሪ ኮዱ ስልክ ቁጥር የወከሉ መሆኑ ታውቆ ሚስዮኑ አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ እንዲያደርግላቸው እየጠየቅን ለግንዛቤ ይረዳ ዘንድ የቀረበውን ማመልከቻና ተያያዥ ሰነዶች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን መላካችን እንገልጻለን። እንዲህ ለእናንተ እኮ ውጭ ጉዳይን ተሳስታችኋል፣ እንደዚህ አይደለም እኛ የጻፍነው ይስተካከልልን ማለት እኮ ትችሉ ነበረ። ይስተካከልልን እኮ ማለት ትችሉ ነበር ሳይላክ ሳያስነብቧችሁ ነው እንዴ? እኛ እኮ ያወቅነው እዛ ከደረሰ በኋላ ሰላም ፎቶ አንስታ ለምዶ እንደዚህ ያርጋችሁ ያስገባችሁት ምናምን ብላ ስትልክልን እና ያወቅነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ውጭ ጉዳይ ላይ እናስተካክል ምናምን ብለን ስንጠይቅ ሰላም ችግር የለውም በቃ እንዴ ገብቷል ምናምን አለች። እንዴ በህመም ምክንያት ከተባለ እኮ የአስክሬን ምርመራ ምናምን መጠየቅ አይቻልም በህመም ምክንያት ተብሎ። ለማንኛውም ግን ይመረመራል። እስኪ ባለትዳር ከሆነች ባለቤቷን መጠየቅ ማን ነው? ኢትዮጵያ ያለችዋን ነው ወይስ መዳብየውን ነው የምትይሉት? አሁን እኔ ልደውልላት ሴትዮዋ ጋር እስኪ ካነሳች ልደውልላት እና ልጠይቃት። የአክስቷ ልጅ ነኝ እላታለሁ። እሺ
ውዴ የአክስቷ በድንቄ የአክስቷ ልጅ ነኝ እላታለሁ። እሺ አክስቷ ይሻላል። ኦኬ አክስቷ ነኝ ልበላት። እሺ አይሰማም። ቆይ ገና እንትን አላልኩም። ሌላ ዋትሳፕ ተልኮልኝ ኢምፖርታንት እየመለስኩ ነበር በዚሁ ጉዳይ ማለት ነው። እሺ አሁን ሴት ነው እኔ የአክስቷ ልጅ ነኝ ነው የምላት። الو مرحبا مدام ليش سكرت ዘጋችብኝ አሉ ብላ ለምላት ቆይ አክስቷ ነኝ ነው የምለው። አሉ مرحبا الو عم تسمعيني؟ الو هلا سمعتك يا حبيبي. ايوه انا خالة بوسي عم بتصل من قطر. ايه اهلا وسهلا فيك. شكرا حبيبتي شكرا. وان شاء الله بتسلموا وخليكم. ما ضلش حدا باثيوبيا ما حكي معي، اللي بيقربها واللي ما بيقربها. بعرف شو بتحبي انا بس انا بس حبيت. ايوه عم تسمعيني؟ አሁንም ዘጋችሁ ጋይስ። ቢዚ እያደረገችብኝ ነው። ኔትወርኩ ይሆናል። ላይን ቢዚ ነው እኮ የሚለው። እየዘጋችብኝ ነው ወይንስ እየተደወለባት ነው? ሜቢ ዌቲንግ ላይ ኮል ገብቶባት ይሆናል። እስኪ እንጠብቃታለን።
አይ ቡዜ የሆነ ልጅ አስክሬን ይልካል ብላ ልካልኝ ቁጥር እየሳኩ ጋይስ፣ ኢንፎርሜሽን ከሌላችሁ የማታውቁ ሰዎች አስክሬን በግለሰብ ደረጃ መላክ አይቻልም። ኤምባሲ እና ኤምባሲ ብቻ ነው አስክሬን መላክ የሚችለው። የትም ሀገር አንድ ሰው ሲሞት ኤምባሲ ማወቅ አለበት ግዴታ፣ በኤምባሲ ነው። ግለሰብ እኔ አስክሬን መሸኘት ይችላል ምናምን ውሸት ነው። እና ያው እነሱም የእውቀታችሁን ልክ ስለሚያውቁ ነው እኛን ልካለን ምናምን የሚሏችሁ። አስክሬን እቃ አይደለም በካርጎ የሚላከው። ካርጎ የሚልኩ ሰዎች አስክሬን መላክ አይችሉም። አስክሬን የሚላከው በኤምባሲ እና በኤምባሲ ብቻ ነው። አስክሬን ሻንጣ አይደለም፣ ካርጎ አይደለም፣ በርሜል አይደለም። በኤምባሲ እና በኤምባሲ ብቻ። ይሄ በዚህ ልጅ አስክሬን አስገብቻለሁ ከዚህ በፊት እና ይህ ልጅ ቡዜ የምትባለው ልጅ ቅድም ገብታ የነበረው ልጅ ዋትሳፕ ላይ ቁጥር ልካልኝ። በዚህ ልጅ ከዚህ በፊት አስክሬን አስገብቻለሁ ሀገር ቤት እና አስክሬን ያስገባል አግሪ ብላ ስትልክልኝ፣ ኧረ በእናትሽ እናትዬ አስክሬን በግለሰብ ደረጃ አይደለም በድርጅት ደረጃ አስክሬን አይላክም። መንግስት ብቻ ነው እንዲ አስክሬን ቀላል። የሰው አስክሬን ቀላል መሰላችሁ እንዴ? እንዴት ነው የሰው አስክሬን ግለሰብ አይደለም። አንድ ኢትዮጵያዊ ተራ ስደተኛ ቀርቶ ድርጅት አይችልም። መንግስትና መንግስት ብቻ ነው። ኤምባሲ ብቻ ነው የሚችለው። ኤምባሲ ሳያውቅ አንድ ሰው ሞቶባችሁ ዝም ብላችሁ ከሆስፒታል አስክሬን ተቀብላችሁ ካርጎ ማድረግ ወይ ትኬት ቆርጣችሁ ይዞ መሄድ አይቻልም። ኔቨር። የሀገሪቷ መንግስት ሳያውቅ ከሀገሪቷ አስክሬን ይዛችሁ መውጣት አትችሉም። እና በዚህ በሰለጠነ ዘመን ግን እንደዚህ የምታስቡ ሰዎች፣ ግለሰብ አስክሬን ይልክልኛል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አይደለም አንድ ስደተኛ ኢትዮጵያዊ ቀርቶ አረቧ ኤምባሲ ሳታሳውቅ አስክሬን መሸኘት አይቻልም። እሺ አትሞኝም። ማንም አቅም የለውም አስክሬን የመላክ ከኤምባሲ ውጭ። ሴትዮዋ ብሎክ አድርጋኝ ነው ጋይስ። ለምን አታነሳለኝ? እና ሌትሳል ቀር ማቅሉብ አለችኝ። ስልኳን ዘጋችው። እየጠራ አይደለም ዘግታው ነው። በአረብኛ ስለማታውቁ ነው። አልሰማችሁም? ላሰማችሁ ድጋሚ ማሪ ቮይስ ላደርግላቸው ነው። ፓስፖርት ኮፒዋን እና ዶክሜንቷን ፎርዋርድ እያደረኩ ነው። እንዴ ጋይስ አይዞሽ በሏት እህትየውን በኮመንት። አማርኛ ማንበብ ትችያለሽ? ድንቄ አማርኛ ታነቢያለሽ? ብዙም አይደለም። አማርኛ ማንበብ ነው ያልኩሽ፣ መናገር ሳይሆን ማንበብ ማችም እያየን ነው። አቡዬ አንቺ አንብቢላት እሺ። አይዞሽ ፈጣሪ እህትሽን ያጽናሽ ምናምን እያሏት ነው። አንብቢላት። መናገር ትፈልጋለች። እሷ በኦሮምኛ ታውራ፣ አንቺ ተርጉሚላት እሺ። እኔ የሚዩት አድርጌ ኤምባሲ ላወራ። yoo duutas awwaalachuun barbaada. Yoo jiraattu ijashii bichaa arguun barbaada. Amma duuta jiraattee adda baafachuun baafadhee beeku. Gisee tokko tokkoon amanu waan duutas natti fakkaata. Waan jirtus natti fakkaata. Amma guyyaa irraati nan bilbilaaf immoo ishii irratti yeroo naan kaasu
رنجر كيسي هسوان مالو تنتوقع كيسي تقدقرو رنجر تنتوقع እሷ ያለችው በህይወትም ካለች ሞታም ከሆነ እኔ እንድትገባልኝ ነው የምፈልገው። እባካችሁ ማለት አንዳንዴ አላምንም። የሞላዩ ላይ እየደወልኩኝ ቼክ አደርጋለሁ፣ ግን እስቲ ማለት የሚያነሳልኝ ሰው የለም። ስልኳ ሁሌ ዝግ ነው እና እባካችሁ ድምፅ አስከሬንም ከሆነ ሞታም ከሆነ እኔ ምንም አልፈልግም። አስከሬኖች እንዲገባልኝ የምፈልገው በህይወትም ካለች አይኗን ብቻ ነው ማየት የምፈልገው። ሁለት ሆነን ወጥተን እሷ ወደ ቤሩት ሄዳ እኔ ወደ ዱባይ ሄጄ እና ቀረችብኝ። በሰው ሀገር ጥያት ነው የገባሁት እና እባካችሁ እየሩኝ ያለቻቸው እሷ ዱባይ ነበረች። አሁን ይሄን እንትኑን ከሰማች በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ገብታለች። ኢትዮጵያ ነው ያለችው። አሁን ኢትዮጵያ ናት። እህቷ ሞታባት ነው አሁን የገባችው። ምናምን እያለች እህቷ ሞታባት ነው አረብ ሀገር አልፏት ቤይሩት እና እስካሁን ያለችበት ሁኔታ አስክሬኑ የት እንዳለ ምንም የምናውቀው ነገር አልነበረም። አሁን ነው ገና ትንገረች ያለችው። እኛም አላወቅንም ምን ሆነ እንደሞተች። ወድቃ ነው የተባለው እስካሁን ያለው ነገሮች። ኤምባሲ ምንም ያሉ ነገር የለም። እስካሁን ምንም የሰማነው ነገር የለም ከኤምባሲ። እኔ የምለው መሞቷንም አላመናችሁም እንዴ? አሁን ምንም እኮ በቃ እዚህ ያለንበት ቤተሰብ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በቃ ግማሹ መሞቷን ራሱ አላመንም። ምክንያቱም ትክክለኛውን መረጃ ከማንም ሊሰጠን አልቻለም። በቃ ፕሌን የለም የሚለውን ነገር ነው እንጂ አሁን በብዛት የአስክሬኗን ፎቶ ስላላያችሁ ነው አይደል? ምንም አዎ ያለችላ ነው በቃ የሚመስላችሁ። በጣም ከባድ ነው አቡ። በጣም ያለው ነገር እዚህ ያለው ነገር ከባድ ነው በጣም ከምልሽ በላይ በጣም ያሳዝናል። እና መሞቷን ደግሞ የምታሙት አስክሬኑን ስታዩ ነው። ግን አስክሬኑ ደግሞ ፎቶ የለም። እንዴት ግን አምቡላንሱ ምናልባት ወይ ለሴትዮዋ አልሰጣትም ይሆን? አምቡላንስ መጥቶ ሲያነሳ እኮ ጋይስ አንድ ሰው ከፎቅ ላይ ወድቆ ግን በዛን ሰዓት ህይወቷ አላለፈም ነበር፣ እየተነፈሰች ነበር ብላለች ሴትዮዋ። አንስቶ እንትን ሲወስድ ሆስፒታል ሲወስድ አምቡላንስ አያነሳም ፎቶ ኦር ሆስፒታል ውስጥ ልክ ነብሷ ሲወጣ ፎቶ አያነሱ። ሜቢ ከሜዲካል ሪፖርቱ ጋር ይሁን የሚላከው ከሞተችበት ምክንያት ጋር። የቢሮውን ቁጥር ልትሰጡኝ ትችላላችሁ? እስኪ ቢሮ ካለ ፎቶ ካለው የአስክሬን ፎቶ እንድጠይቀው። የቢሮዋ ቤሩት ያለው ቢሮዋ ቁጥር አላችሁ? የሄደችበት የወሰዳት ኤጀንሲ የለሽም? የዚህ እናውቃለን ግን የቤሩትን አናውቅም። የቤሩትን ከዚህ ኢትዮጵያ ካለው ቢሮ ነው ደውላችሁ የቤሩትን መቀበል ያለባችሁ። ለምን መዳምዬ ኦልሬዲ ስልኳን ዘጋች። እኔ አሁን ስደውልባት ስልኳን ዘጋች። አክስቷን የኛ ሀቢባ ባላለው ከካታር ነው የምደውለው ስላት ስልኳን ዘጋች። እና ስለዚህ መሆን ያለበት ለቢሮ ካለው
ብዙ ብር ወስዷል ያለችው ቢሮ መዳምየው ማለት ነው። አስክሬኗን ለቤተሰቦቿ እንዲያደርስ ብር ከፍየዋለሁ ያለችው ቢሮ ማለት እሷን የወሰዳት ቢሮ ማለት ነው። ገባሽ? አቡ ገብቶናል። ግን ከዚህ ቢሮ ደውለን እንቀበል ታዲያ። አሁን የለንማ የቢሮትን ቢሮ። ኢትዮጵያ ካለው ቢሮ ነው ትቀበሉት። እሱ ቃ አንድ ደውለን እሺ ደውላችሁ። በጣም ያሳዝናል። እሷ ነበረች የሰማችሁ፣ አልሰማንም ነበር። እሷ የሀዘን ላይ በቃ የሆነ መሞቷን ስትሰማ ይህንን ነገር ብዙ እንትን አላለችም። ፎከስ አድርጋ አልሰማችም። ቮይሱ ላይ እኮ በእናቷ ሁለቱም ቮይስ ላይ ብዙ ነሽ ሪካርድ ያደረገችላትም ላይ ለእናንተም ሪፕላይ ያደረገችው ላይ በእናቷ መታመም አዝና ስለነበረ እናትሽን ማየት ከፈለግሽ ሂጂ፣ ልጅ በዛው ባለቤትሽንም ልጅሽንም አይተሽ ትመጫለሽ አልኳት ስላት አይ እኔ መስራት ነው የምፈልገው አለችኝ። እና እናቷ በልጅነቷ ከሞተች እናቴ ታማብኛለች አለችኝ። ለምን ትላለች? በእናቷ መታመም ምክንያት አዝና ስለነበረ ነው። እኔ ምንም አላረኳትም። እሷ ግን በእናቷ መታመም ምክንያት። እሺ ቆይ ተጣልተዋል ያለችሽ ማንና ማን የተጣሉት? ሰዎቹ ተጣልተዋል ያለችሽ ሐሙስ ቀን ማርች 19 ልጇና ወንድ ልጇና አሮጊቱ መዳሟና ማን? መዳሟና ልጇ የመዳሟ ልጅ ማለት ነው። እና እነሱ ስለተጣሉ እሷ ለምን ፈራች ታዲያ? ምን አገናኛት? በእሷ ምክንያት ነው የተጣሉት? በእሷ ምክንያት አይደለም፣ ግን የሆነ ጩኸቱ ጥሉ ከባድ ስለነበር ፈርቻለሁ። ሰዎች በጣም እየተጨቃጨቁ ነበር ምናምን ነገር ብላ ነው ያወራቸው። እሷ መዳም መዳሟ ትጠጣለች ማለት ጠጪ ናት እና ሰካራም ናት፣ ታጭሳለች ምናምን ነገር እና በዛ ኬዝ በጣም ተጣልቶ ነበር በከባዱ ልጇ አትጠጪ በማለት ነው። ኦኬ ሁሌ ይጨቃጨቃሉ። ልጇ አትጠጪ በማለት እናትየው ስለምትጠጣ ማዳምየው። የዛን ቀን ግን ለየት ያለ ነበር። በጣም ከባድ ጭቅጭቅ ላይ ይሄ በጣም ትልቅ ፋይት ማለት እንደዛ ነበር ምናምን ብላ የተናገረችው ላይ። እሺ ታዲያ ስለዚህ ከልጇ ጋር ስለጣላች ነው እናትየውና እህትሽ አብረው ሌላኛዋ ልጇ ቤት ሊሄዱ የነበረው? እሱን እሷ ሴትዮዋ መደሞ ልጇ ሴት ልጇ ቤትም ወንድ ልጇ ቤትም መሄድ አትፈልግም። ምክንያቱም ቤታቸው ከሄደች እንድትጠጣ ምናምን ስለማይፈቅዱላት መሄድ አትፈልግም ነበር። የዛን ቀን ግን ልጁ ስለተቆጣት ነው ልትሄድ የተነሳችው። ሂጂ እዛ ቤት ልጅሽ አይደለችም ወይ እዛ ሁኚ ምናምን ነገር ስላት እዛ ለመሄድ የተነሳችው በዛ ምክንያት ልጁ ስለተቆጣት ነው እንጂ እሷ ሁለቱም ቤት መሄድ አትፈልግም። ምክንያቱም ነፃነት ስለማይሰጣት። ኦኬ እና ባላላት ማዳም የላትም፣ ብቻዋን ነው የምትኖረው። ኦኬ ሞቶባት ወይ ተፋታ? እሱን አናውቅም ስለመነገር፣ ግን ቤት ውስጥ ብቻዋን ነው የምትኖረው። እሺ ቦሴ ሴትዮዋ ጋር አመት ከ9 ወር ስትሰራ ደስተኛ ነበረች? ምን ነበር የምትላችሁ? ይርባታል፣ ይጠማታል፣ ትመታለች፣ ደሞዝ በትክክል ይከፈላታል? እንዴት ነበረች? አቡ እሷ የምትለው ማለት ደሞዝ ትሰጣታለች። እስካሁን እሷ ጋር ያለው መደሟ ጋር ያለው የ4 ወር ደሞዝ አለባት። እዛ መደሟ ላይ ደሞዝ እንትን ኮንትራት ትጨምራለች ወይስ ትሄጃለች ምናምን ብላ ስጠይቃት አይ ኮንትራት ብቻ ጨርሼ እሄዳለሁ ምናምን ብላ ነግራታለች።
እና ብዙ ነገር አትነግረኝም። ውጥረት ውስጥ እንዳለች ያስታውቃል፣ ግን እስቲል ብዙ ነገር አትነግረኝም። እኔም የሰው ሀገር ላይ ስላለሁኝ ሁሉንም ነገር አውጥታ እንዲህ አትነግረኝም፣ ታስባለች ምናምን ነገር እና ብዙ ጊዜ ስልኬ ተጠልፏል ምናምንም ትላለች፣ ትፈራለች። ቮይስ ምናምን አታረግልኝም። እንዲህ የሆነ ነገር ራሱ ማውራት ስትፈልግ ደውላ ነው ታውራ ምናምን አለች። 4 ወር ደሞዝ አልተሰጣትም ነበረ። እዛው መዳሟ ላይ ነው የ4 ወር ደሞዝ ያለባት። ለምን? እርግጠኛ ነሽ ግን ባሏን ጠይቀሽዋል? ምናልባት ለባሏ ልካ እንዳየው ባሏን አልጠየቀችም። ግን ይሄኛው ወር ሲያልቅ ማለት ማርች ነው። ማርች ሲያልቅ የ4 ወር ደሞዝ አለብኝ እሷ ላይ። በፊትም ያው በየ3 ወሩ እንደዛ ነው የምታስገባላት። በማን ስም ነው በማን አካውንት ነው የምታስገባው? በባላ አካውንቱ ነው የምታስገባው። ኦኬ። ስለዚህ ባሏ አሁን 4 ወር ደሞዝ አላስገባችም ብሏል። እሱን አልጠየቅነውም እኛ። ከዛ በኋላ ግን እሷ ያለችው ለመጨረሻ ጊዜ እሷ ስታወራት የ4 ወር ደሞዝ እሷ ላይ ሴትዮዋ ላይ እንዳለባት እና የማርች ሲያልቅ የ4 ወር እንደምትልክ ምናምን ነገር ነው የነገረቻት። እስቲ ለአንቺ ያልነገረችሽ ለባሏ የነገረችው ነገር ካለ እስኪ ባሏን ጥሪው። እሱ አሁን እዚህ መገኘት ይችላል አይችልም? ክፍለ ሀገር ነው ያለው። ቢሆንስ ታዲያ ቲክቶክ አይጠቀምም? ክፍለ ሀገር ማለት ገጠር ነው። ሀቡ ኔትወርክ ራሱ ቀጥታ ራሱ ለመደወል በጣም ያስቸግራል። ቲክቶክ አይጠቀምም ማለት ነው እንደዛ ከሆነ? አይጠቀምም። እና ደብዳቤውን አዲስ አበባ መጥቶ ነው ያስገባው ለእንትን ለውጭ ጉዳይ ደብዳቤው ወንድሟ ነው አቦ ያስገባው። በባልየው ስም ጽፎ እሱ አብሮት ሄዶ ምናምን ያስጨረሰለት ወንድሟ ነው። ስለዚህ ወንድሟ ነው አዲስ አበባ ሆኖ ባሏን ወክሎ ደብዳቤውን ጽፎ በባሏ ስም ያስገባው። አብረው እዛ ቀበሌ ላይ ሄዱና እዛ ከቀበሌ ነው ድጋፍ የሚጻፈው። እዛ አብረው ሄዱና እሱ የሚኖርበት ሄደና ወንድምየው ከዛ ነው አስጨርሰው ወደዚህ ይዞት የመጣው ወረቀቱ። ከዛ ወደ አዲስ አበባ ባልየው ይዞ ሄደ። ከዛም በኋላ እስኪ ድጋሚ እንሞክርላት። አሁን ስልኳን ተረጋጋች እና ሴትዮዋ ስልኳን ከከፈተች አሁን ልደውልላት። አቡ አሁን እያለች ያለችው እሷ ባለፈው ባሏን ጠይቃ ነበር እና እኔ በሰላም መግባቴንም እርግጠኛ አይደለሁም እና ብላኛለች ምናምን አለኝ አለች። በሰላም መግባቴንም እርግጠኛ አይደለሁም አለኝ ባልየው ነው ብላታለች። ቦሴ ለባሏ እንደዛ አለች ማለት ነው። እና ባሏ ምን አደረገላት? ይህን ስትለው በሰላም መግባቴንም መምጣቴንም ሀገር እርግጠኛ አይደለሁም ስትለው ምን አደረገ? እሱን አላውቅም። እውነት ለመናገር ምንድን ነው ያለው? እንትንም አላለም፣ ኤምባሲም አላመለከተም፣ ውጭ ጉዳይም አላመለከተም። ዝም ብሎ ቁጭ አለ። በሰላም መግባቴንም እኔ እንጃ ብላው። አይ ሌላ ቀን እኮ ለምሳው ለሱም እንደዛ የተባለው ሐሙስ ዕለት ነው። ሐሙስ ዕለት ነው ለሀኒ ደውሎ የነገራት ለድንቄ ማለት ነው። አሁን ከፈተች ስልኳን ሴት ዝም በለው
ስልኳን ዘግታ ነበረ። ቆይታ ረስታኛለች ብላ ከፈተች። አሁን ደግሞ ይጠራል፣ አታነሳም። ኦልሬዲ ቁጥሬ ከካታር መሆኑን አይታለች። الو الو مرحبا، انا خالة بيسا. ايه عرفت يا حبيبتي، انت دقيتي قبل. ايوه انا اول مرة بدق عليك. عندي بلوك التليفون لانه اكثر من رقم صار عم ينطلب عليه بذات الوقت. اوكي بفتكر ما ضل حدا بيقصد يا ليكي، انا اجاني ناس هلا مضطرة افتح البيت، برجع بحكيكي بعدين. اوكي امانة احكيني، عم بستناكي. ሰው በሬን አንኳኳ። ቆይ ሰዎች መጥተዋል ቤት፣ ከዛ እደውልልሻለሁ አናግርሻለሁ አለችኝ። አደራ ደውይልኝ አልኳትኝ። ቆይ በር ትክፈትና ስጨርስ እንግዶቿን ደግሜ እደውልላታለሁ። ብዙ ቁጥር ነው የሚደወልልኝ። ባሏ ጋር ለምትሉ ባል የላትም ሴትዮዋ እኮ ተፋታ ይሁን ሞቶባት አይታወቅም። እሷና ልጇ ብቻ ነው የሚኖሩት። ወንድ ልጇ ትልቅ ልጅ አላት እና ትጠጣለች፣ ትሰክራለች። ልጇ ደግሞ አትጠጪ በሚል ሁሌ ይጣላሉ። ይዛለትም ተጣልተው ነበረ አለች እና የሟች ባለቤት ጋር ኦኬ። ለእሱ ማቅረብ የምንፈልገው ጥያቄ ምን አለችህ አደለ? ከሴትዮዋ ጋር ደስተኛ ነበረች ወይ? አሰሪዋ ጋር ጥሩ። ላኪልኝ የባለቤቷን ቁጥር ደመቁ ድንቅ ዋትሳፕ ላይ ላኪልኝ። እሺ አቧንዴ ምን ይሆን ግን እውነት